Assalamualaikum, sir. Walaikum assalam. And, Okay, introduce yourself and start your presentation. um, myself, MST Fatima. My ID is MBA RF 411-92704, and I am from Borishal. I am here to give a presentation. My presentation's topic is investment allowance related to salary income. At first, we will see what is salary. We will see the definition of salary. Salary means periodical payment made for work to an employee by an employer for the service rendered to him. According to section 2, subsection 58, salary includes any pay or wages, any annuity, pension or gratuity, any fees, commissions, any leave encashment, and any advance salary. This is. And now we'll see the items what are included in investment allowance related to salary. From basic salary, the employer can deduct a certain amount of money under various heads, according to the contract between the employee and the employer. Of those, some of the deductions are included under the head of investment allowance. And now we'll see what are the items. At first, number one, any income deducted to a deferred annuity or for making provisions for his wife or children, but the amount will not exceed 1/5 of total salary. Number two, employees' contribution to a government or statutory provident fund. Number three, employees and employers' contribution to recognized provident fund. Number four, ordinal annual contribution to approved superannuation fund. Number five, employees' contribution to a benevolent fund or group insurance scheme. Now we'll see the update, the financial year 2019-20 or the assessment year of 2020 to 2021. What are the investment allowance in this assessment year? If someone invests or donate in certain sectors in 2019 to 2020 in income year, he or she will get the benefit of investment tax rebate in the current tax year 2020 to 2021. And the sectors are savings certificate investment. Savings certificate is one of the sectors in which tax concession benefits are available. Deposit pension scheme and some other notable sectors of investment for tax rebates are, here is the list, sir. Contribution to government official provident fund, employers and officials contributions to recognized provident fund, the insurance premiums, shares of listed companies, investment in stocks, mutual funds or debentures, contributions to welfare funds and group insurance funds, and the donations that are remarkable. Significant donations for tax rebates are donation to Zakat Fund, grants to national level organization dedicated to the protection of the father of the nation, grants to national level organization dedicated to the protection of the Liberation War, donation to the Liberation War Museum. The list of donations also includes donation to an approved charitable hospital, donation to an approved public welfare or educational institutions, donations to an institutions established for the welfare of the disabled, and another donations to Hassania Cancer Hospital. And we will see, sir, now the calculation of tax rebates in the assessment year of 2020 to 2021. Here, two factors are considered in calculating the investment-based tax rebates: the total income of the taxpayer and the allowable amount. And we will count with the correlation of three matters. Number one, the taxpayer's total investment and donation in the sector eligible for rebate, or taxable total income is 25%, or taka 1.5 crore, whichever is less. If the taxpayer's annual taxable income is up to 15 lakh, then the tax rebate will be available at the rate of 15%. And if the annual income is more than 15 lakh, then the tax rebate will be available at 10%. Here is additional tax rebate. If the SSC submit his or her tax income in online, and it is for the first time, he will get extra tax rebate of taka 2,000. And if someone, and here is another most prominent fact that the formula is not happening this year due to the coronavirus. The income tax guidelines 2020 to 21 published by the National Board of Revenue will be helpful in filling up the income tax return form. This is almost that I have. Thank you, all of you.
Okay, thank you. So, what is the allowable investment amount? Allowable investment amount, that is tax rebate. The SEC will get tax rebate. Sir, may I have the question, please? Again. Yeah, you will get the tax rebate. What is the allowable amount of investment? কত টাকার উপরে ট্যাক্স রিবেট পাবেন সেই অ্যামাউন্ট কত? অ্যালাউয়েবল অ্যামাউন্ট কত? Sir, sir, there are three একটি রুলস items on একটি which রুলস we can বলেছেন না, get tax rebate. একটি রুলস বলেছেন না কম্পেয়ার করতে হবে কার সাথে কার, কত টাকা কত টাকা, Yes, sir. ওই রুলসটা Yes, আবার sir. বলেন। There are three amount which we will compare. Number one was the taxpayer's total investment and donation. Number two was the total income 25% and taka 1.5 crore, whichever is less. তিনটার সাথে কম্পেয়ার করতে হবে। কি কি? এক নাম্বার হলো Yes, sir. টোটাল ইনভেস্টমেন্ট এন্ড ডোনেশন, তারপরে হলো 25% sir. অফ টোটাল ইনকাম, Of total income. আরেকটি হলো Yes, sir. And taka 1.5 crore, whichever is 1.5 less. crore, 1.5 কোটি Taka টাকা। এই 1.5 তিনটার crore. মধ্যে যেটি কম, আচ্ছা যেটি কম তার Yes, sir. উপরে কত পার্সেন্ট ট্যাক্স রিবেট পাবেন সেটা বলুন। If the amount is total income is 15 lakh, up to 15 lakh, then the percentage is 15%, sir. And if the income is above 15 lakh, then the percentage is, sir, 10%. Okay, fine. More than 15 lakh, then 10%, and less than 15 lakh, 15%. You will get the tax rebate. Yes, sir. This is Is it the update of update? Is 2020. it the update of this current Yes, sir. fiscal year? Yes, sir. Okay. From where you Yes, collect sir. the For this update? 2020 to From 21 where you collect assessment the year. update? Reference? Yes, sir. I have collected it from NBR, National Bureau of Revenue Board. Okay, thank you. Thank you, And I MS. have get it, sir, from Bangla, and I have translated it to sir present to you. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you very much. So your name is Sir, I have already MST. provided the soft copy in Your the name group. is MST Fatima. So what is the meaning of MST? Yes. Sir, Mushammad. সেটা বলবেন তাহলে, মোসাম্মদ ফাতিমা। এমএসটি বলতে তো মনে হয় এম, Yes. এম স্ট্যান্ড ফর সামথিং, এস স্ট্যান্ড ফর সামথিং, টি ফর সামথিং, ওইটা মনে হয় আর কি। এই জন্য ছেলেরা যেমনি এমডি বলে, এমডি আসলে ভুল হবে মোহাম্মদ, সংক্ষেপে লিখবে এমডি। তো আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি বলার মাচ। সময় পুরোটা বলুন স্যার। জি। Yes, sir. I have provided the soft copy in the group and sir your mail, sir. Thank you, sir. Sure. Inshallah. So next, লিজা আক্তার, শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার। বসে ক্যামেরাটা ঠিকমতো রাখবেন যাতে নড়াচড়া না করে, আর এটা বসবেন সামনেই, ক্যামেরার সামনে বসবেন যাতে হাত পর্যন্ত দেখা যায়। ওকে, স্টার্ট প্লিজ। স্যার দেখা যাচ্ছে? জি, ইনশাআল্লাহ। Assalamu alaikum, my honorable teacher and my dear friends. It's my pleasure to introduce myself. My name is Liza Akhtar from Kumilla. I am a MBA student from Bangladesh Islam University. My ID is 39-701. Now I present my presentation. My presentation topic is Provident Fund. Definition of Provident Fund. Provident Fund is a fund where the funds are accumulated during the active period of employees for his financial protection at the end of his service life. Amount contributed by the employee or employee and employer, both the employee and employer. There are three types of Provident Fund. Number one is statutory Provident Fund. Statutory Provident Fund is the Provident Fund is controlled and maintained by the government for the government employees. This statutory Provident Fund is two types. Number one is General Provident Fund, and second is Contributory Provident Fund. General Provident Fund is
government employees who are permanently transferred to the pensionable jobs. They contribute to general provident fund, where government as an employer contributes nothing. Number 2 is contributory provident fund is government employees who have no benefits from pension. They contribute to contributory provident fund, where both government and the employee contribute. Recognized provident fund. Recognized provident fund, স্যার একটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে স্যার আমি এটার ভিতরে যে এক্সেপশন গুলো এগুলো তো স্যার বলতে হবে তাই না স্যার? আপনি বলছিলেন টাইপস বা এগুলো এক্সেপশন গুলো তো বলতে হবে। জি জি এক্সাম্পশন সহ। জি স্যার। Statutory provident fund exemption, tax exemption computation. Employers contribution to statutory and government provident fund will be included in investment allowance. Only employer provident fund include in the contribution general provident fund. Number 2 is recognized provident fund. Recognized provident fund recognized provident fund is the both the employees and employer contributes, and generally it is found in non-government organization. In this case, the employers contribute an interest there is not included in the total income of the employee. Points to remember at this time of test computation. Both employers and employer contribution to recognized provident fund are considered to be a part of investment allowance. Only employer contribution to recognized provident fund and interest, they are included in the total salary income of the employee as the rules. Accumulated balance at the credit of employees in the recognized provident fund where received shall be excluded from salary income under ITU 1984. The process number 3 is unrecognized provident fund. Unrecognized provident fund is unrecognized provident fund is both the employee and employer contributes and স্যার আমি মনে পেস লাগিয়ে ফেলছিলাম আনরিকগনাইজড প্রভিডেন্ট ফান্ডের মধ্যে স্যার। কেন আনরিকগনাইজড তো ট্যাক্সের ইমপ্লিকেশন নাই? না না স্যার, অনলি রিকগনাইজড এর মধ্যে আছে। হ্যাঁ রিকগনাইজড এর মধ্যে আছে স্যার। জি স্যার করে ফেলছি স্যার, সরি স্যার। স্যার আমি কি আনরিকগনাইজড থেকে শুরু করব না রিকগনাইজড থেকে শুরু করব? অনলি আনরিকগনাইজড কাকে বলে এতটুকুই স্যার। আনরিকগনাইজড প্রভিডেন্ট ফান্ড হচ্ছে আপনার যেটা হচ্ছে employer contributes generally it is found in the non-government organization. মূলত যেটা নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন বলা হয় সেটাকে আমরা মানে আনরিকগনাইজড প্রভিডেন্ট ফান্ড বলে থাকি। দ্যাটস অল। নো স্যার, তারপর হচ্ছে স্যার এখানে আপনার ট্যাক্স এক্সেম্পশন ক্ষেত্রে যেটা হবে employee may continue as well as employer to this provident fund, but nothing will be added in the salary income. Then হচ্ছে স্যার at the time of employee retirement, the accumulated balance of fund minus the employer contribution plus interest there is taxable. আর তারপর হচ্ছে স্যার recognized provident fund interest calculation. Yeah, how to calculate? Sir, it হচ্ছে interest at the rate of 14.5% or 1/3 of basic salary, whichever is less, যেটা কম সেটা 18 যেই পার্সেন্টে দেওয়া হবে স্যার ওই পার্সেন্টে দেওয়া থাকবে, আর 14.5% যেটা 14.5% উপরে যেটা সেটা ট্যাক্সেবল, আর 1/3 বেসিক স্যালারি অফ যেটা লেস সেটা হবে। Yeah. Sir, my presentation is complete. You finish? Yes, sir. Okay, thank you very much. Assalamu alaikum, sir. কেউ কোশ্চেন করবেন? অডিয়েন্স যারা শুনতে পাচ্ছেন কোশ্চেন করবেন কেউ? Okay, no question. Thank you very much. Liza Akhtar, thank you. Then
এরপরে কে আসবেন? আর কে ছিল? আরেকজন কে ছিল? আনমিউট করে শুরু করেন। আনমিউট করে শুরু করেন, কে ছিলেন? নাম কি ছিল ওনার? স্যার কায়েম ভাই ছিল মনে হয় স্যার। কায়েম ভাই তো এখানে তো দেখতে পাচ্ছি নাই না। স্যার। জি স্যার। তাহলে তো নাই এখন লাইনে। আচ্ছা, উনি যেহেতু নাই, জয়েন করলে পরে আমরা ওনার কাছ থেকে শুনবো, যেহেতু এই মুহূর্তে নাই। তা আমরা তাহলে ক্লাসে ফিরে যাই। জি স্যার। Already we finish chapter 6, that is the income from salary, and today we will start another chapter, income from interest on securities. Income from interest on securities, এই চ্যাপ্টারে আমরা দেখব। বই আছে সবার কাছে? Yes, sir. ওকে, ইট ইজ চ্যাপ্টার 7, বের করেন সবাই। স্যার আমরা কি প্রেজেন্টেশন মার্কসটা জানতে পারবো? পরে বলে দিব, 30 Okay, মার্কস sir. যখন ডিসক্লোজ করব পরে বলে দিব। তো আমিও সফট কপি শেয়ার করছি এখানে বইয়ের, আর যাদের সামনে বই আছে দেখেন, চ্যাপ্টার 7, ইনকাম ফ্রম ইন্টারেস্ট অন সিকিউরিটিজ। দেখতে পাচ্ছেন কি? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। Okay, fine. So in this chapter we will basically discuss about what is how can we define interest and securities, what is the meaning of it, then what are the different types of securities, which are taxable and which are tax exempted, and how to calculate income and interest, income from interest and securities. So এই কয়েকটি বিষয় আমরা এখানে টিডিএস কি কি আছে এই বিষয়গুলি জানবো। So first of all, the meaning of interest and securities. So already interest, we have some idea. Interest is the cost of fund, or it is the cost of money. So we are paying against borrowing. The borrower is paying whatever against taking loan or against borrowing. So that is the cost of money, or we can define interest is the cost of money. Okay. So বাংলায় যেটাকে সুদ বলি আমরা। And security is basically the financial assets. So these financial assets are issued by the government or any corporation, and it is issued by the government and corporation and other local authority also. Local authority includes city corporation. In other countries like different states or municipal authorities. সো এখানে সিকিউরিটি বলতে আমরা এই গভর্নমেন্ট, নন গভর্নমেন্ট বা কর্পোরেশন যেগুলি ইস্যু করে থাকে সেগুলিকে বুঝে থাকে। সিকিউরিটির এক্সাম্পল হলো, if we talk about the government securities, it is the treasury bill, it is the treasury bond, then saving certificate. And if we talk about the company securities, that is the bond, debentures or shares. All of these financial assets are termed as securities. তো এখানে সিকিউরিটিস এর সাথে ট্যাক্সের সম্পর্ক হলো, ইফ ইউ পারচেজ এনি সিকিউরিটিস, whether it is government or corporate securities, you need to have
you need to pay tax on the income from interest on the securities. যেহেতু ইনকামের উপরে ট্যাক্স পেমেন্ট করতে হয়, so when you are purchasing securities you will having some interest, যেহেতু এটি একটি গেইন, ইন্টারেস্ট আপনি পাচ্ছেন, এটি একটি ইনকাম, আর এই ইনকামের উপরেই আপনাকে ট্যাক্স পেমেন্ট করতে হচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে সেই ট্যাক্সের রুলসটা আমরা জানবো যে কিভাবে কোন নিয়মে। কন্ডিশন ফর ট্যাক্সেশন অন ইন্টারেস্ট অন সিকিউরিটিজ, তো সেক্ষেত্রে কন্ডিশনগুলি কি? নাম্বার 1, ইনকাম মাস্ট বি রিসিভড অ্যাজ ইন্টারেস্ট। এই যে আমি ইনকামটা পাচ্ছি এটা ইন্টারেস্ট হিসেবেই পেতে হবে। মানে কি? মানে হলো আপনি ট্রেজারি বিল কিনলেন, আপনার অ্যাকাউন্টে ইন্টারেস্ট জমা হবে। আপনি গভর্নমেন্ট সেভিংস সার্টিফিকেট বা সঞ্চয়পত্র কিনলেন, এর এগেনস্টে আপনার অ্যাকাউন্টে সুদ বা ইন্টারেস্ট জমা হবে। তার মানে হোয়াট এভার ইউ আর গেটিং ইট, ইউ মাস্ট রিসিভ ইট অ্যাজ ইন্টারেস্ট, ইন্টারেস্ট হিসেবে পেতে হবে, অন্য কোনো নামে নয়। সেকেন্ডলি, দ্য ইনকাম মাস্ট বি ফ্রম সিকিউরিটিজ ইস্যুড বাই দ্য গভর্নমেন্ট, গভর্নমেন্ট ইস্যু করেছে এরকমের হতে হবে, অথবা other than the government securities, income must be received from debentures or securities issued by the local authorities and companies. যদি গভর্নমেন্ট না হয় সেক্ষেত্রে ডিবেঞ্চার অথবা এনি লোকাল অথরিটি তো বললাম, আর কোম্পানিজ, কোম্পানি বলতে এনি কর্পোরেশন। তার মানে এক সহজ করে বললে গভর্নমেন্ট যেসব সিকিউরিটি ইস্যু করে এবং কোম্পানি যেসব সিকিউরিটি ইস্যু করে এবং লোকাল অথরিটি যেসব সিকিউরিটি ইস্যু করে, এগুলি যদি আপনি কিনে থাকেন, মানে আপনি এখানে ইনভেস্ট করেন, কেনা মানেই তো ইনভেস্টমেন্ট, তো এখানে যদি আপনি ইনভেস্ট করেন সেক্ষেত্রে এখান থেকে আপনার যে ইন্টারেস্ট হিসেবে যে আর্নিংটা হলো, যে আর্নিং এর নাম ইন্টারেস্ট, ইন্টারেস্ট হিসেবেই আপনি পাচ্ছেন। বেসড অন দ্যাট ইনকাম ইউ নিড টু পে ট্যাক্স। সেটা কত পার্সেন্ট কিভাবে ট্যাক্স পেমেন্ট করবো সেটা আমরা আলাপ করবো। তার আগে আমরা দেখব যে ফলোইং ইনকাম উইল নট বি কনসিডার্ড অ্যাজ ইন্টারেস্ট ইনকাম ফ্রম সিকিউরিটিজ। এই সিকিউরিটি ইনকামের মধ্যে ইনক্লুডেড না এরকম কি কি আছে? নাম্বার 1 দেখেন, ইন্টারেস্ট অন প্রফিট রিসিভড ফ্রম অল কাইন্ড অফ ব্যাংক ডিপোজিট লাইক সেভিংস ফিক্সড। ব্যাংকে যদি আপনার কোনো অ্যাকাউন্ট থাকে, এটি ফিক্সড ডিপোজিট হোক, এটি কোনো সেভিংস ডিপোজিট হোক, এগুলির উপরে আপনি এর আওতায় আসবে না ইনকাম ফ্রম সিকিউরিটিজ। কারণ আমরা আগেই বললাম ইট ইজ দ্য ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট অর ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস। আপনার যদি ব্যাংকের ডিপোজিট থাকে সেটি ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটের এই ডেফিনিশনের আওতায় আসবে না, ওটি অন্য হিসাবে অন্যভাবে ট্রিটমেন্ট হবে। সেকেন্ডলি, ইনকাম। আলাউদ্দিন ভাই তো টিট দিবে সবাইকে, খবর নাই তো কি? হ্যাঁ, সবাইকে আমার পক্ষ থেকে সালাম এবং মোবারকবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আর কি চান এবার বলেন? হ্যাঁ আলাউদ্দিন ভাই, আপনাকে যেহেতু ভাই বলা হয়, আপনাকে ম্যাম করে বলেন। জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। আমি শুনতে পাচ্ছি, আমাকে কি শুনতে পাচ্ছেন? জি ইনশাআল্লাহ। মধ্যে বোধহয় একটু ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিল স্যার। আমরা বি নাম্বারটা বলেছিলাম, ইনকাম ফ্রম ইনভেস্টমেন্ট আদার দেন সিকিউরিটিজ ইন এনি গভর্নমেন্ট অর কমার্শিয়াল প্রজেক্ট। এখানে কি বলা হয়েছে, যদি ইনভেস্টমেন্ট হয় আদার দেন সিকিউরিটিজ, মানে গভর্নমেন্ট অর কমার্শিয়াল প্রজেক্টের বাইরে যদি কিছু হয়, তার মানে ইনকাম ফ্রম সিকিউরিটিজ এর মধ্যে আমরা গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজ অথবা কমার্শিয়াল সিকিউরিটিজ এর কথা বলেছি, এর বাইরে যদি কিছু হয় সেটা এর আওতায় পড়বে না। মাহাদি হাসান কিছু বলবেন? না স্যার, শুনতেছি স্যার। ওকে, তাহলে নাম্বার 3, ডিভিডেন্ড ফ্রম ইকুইটি অ্যান্ড প্রেফারেন্স শেয়ারস এ পাবলিক এন্ড প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি। কোম্পানি থেকে যদি আপনি প্রেফার্ড শেয়ার, ইকুইটি অ্যান্ড প্রেফারেন্স শেয়ার, এখান থেকে যদি আপনি ডিভিডেন্ড পান, সেই ডিভিডেন্ড ইনকামটা সেটা ইন্টারেস্টের আওতায় আসবে না। কেন আসবে না? কারণ এর নাম তো ডিভিডেন্ড, এর নাম তো ইন্টারেস্ট না। আমরা তো আগেই ডেফিনিশনে বলেছি যে নাম ইন্টারেস্ট হতে হবে। দেন ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল অন লোকাল ফ্রম আ পার্সন অর পার্টনারশিপ বিজনেস। কিন্তু পার্টনারশিপ বিজনেস হলে সেক্ষেত্রে ইন্টারেস্ট হলেও চলবে না, কারণ কর্পোরেশন হতে হবে। দেন ইন্টারেস্ট অন সিকিউরিটিজ ইস্যুড বাই এনি ইন্ডিভিজুয়াল, কোনো ব্যক্তি যদি করে এক মালিকানা, সেটাও এর আওতায় আসবে না।
গেইন অন সেল অফ সিকিউরিটিজ, তার মানে যেটা হলো ক্যাপিটাল গেইন আর ক্যাপিটাল লস। শেয়ার কিনলাম, বিক্রি করে দিলাম, 1,00,000 টাকায় কিনে 1,20,000 টাকায় বিক্রি করলাম, এই যে 20,000 টাকা, এটা হলো ক্যাপিটাল গেইন। এর উপরে আবার এটা এর আওতায় আসবে না, কারণ ক্যাপিটাল গেইন ইজ নট ইন্টারেস্ট। ইন্টারেস্ট অন পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাংক, এটি এর মধ্যে আসবে না, কারণ পোস্ট অফিসে অনেকে সেভিংস অ্যাকাউন্ট করে, ডিপোজিট করে, সেখান থেকে ইন্টারেস্ট গেইন করে, সেটাও এর আওতায় আসবে না। ইন্টারেস্ট রিসিভড ফ্রম সিকিউরিটিজ ইস্যুড বাই এনি ফরেন গভর্নমেন্ট, বাইরের দেশের গভর্নমেন্টের সিকিউরিটিজ, সেটি এর আওতায় আসবে না। অ্যান্ড ইন্টারেস্ট রিসিভড ফ্রম আ কোম্পানি অন এ বুক অর ডেট অর অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ব্যালেন্স, কি বলছে এখানে? বুক ডেট or account receivable balance. Account receivable balance কি? যে কাউকে আপনি বাকিতে সেল করেছেন, টাকা পাবেন 3 মাস পরে পাবেন, তো এখান থেকে যদি কোনো ইন্টারেস্ট আর্ন হয় সেটি এর আওতায় আসবে না। তো এগুলি হলো এক্সেপশন, যে ইন্টারেস্ট অন সিকিউরিটিস এর মধ্যে কোনগুলি আসবে এবং কোনগুলি আসবে না। তো আমরা শুরুতে বলেছি আসবে কোনগুলি, আর বাইরে এখন বললাম এই এ থেকে আই পর্যন্ত এগুলি এর আওতায় আসবে না। এরপরে আমরা দেখব হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ সিকিউরিটিজ অর ক্লাসিফিকেশন অফ সিকিউরিটিজ। মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায়, এখানে আমরা চার্টের মাধ্যমে দেখব। সিকিউরিটিজ ক্যান বি ডিভাইডেড ইনটু গভর্নমেন্ট এন্ড কমার্শিয়াল। সো গভর্নমেন্টের মধ্যে ট্যাক্স এক্সাম্পট এন্ড ট্যাক্সেবল, এন্ড কমার্শিয়ালের মধ্যে ডিবেঞ্চার এন্ড জিরো কুপন বন্ড। গভর্নমেন্টের মধ্যে ট্যাক্স এক্সাম্পট এন্ড ট্যাক্সেবল। ট্যাক্স এক্সাম্পট, ট্যাক্সেবল, এক্সাম্পট বলতে যার উপরে ট্যাক্স দিতে হয় না, আর ট্যাক্সেবল বলতে এটাকে আবার ট্যাক্সেবলের মধ্যে দেখেন নন ট্রেডেবল সেভিংস ইনস্ট্রুমেন্ট, আর একটি হলো ট্রেডেবল। তো এটা আগের, এখন তো আসলে সবগুলির উপরই ট্যাক্স দিতে হয়, কারণ এবছরের বাজেটে গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিসের সবকিছুর উপরেই টিডিএস 5% রয়েছে। তো এর আগে দুই ভাগ করা ছিল, কিছুর উপরে ট্যাক্স দিতে হতো, কিছুর উপরে হতো না। এখন মোটামুটি সবগুলির উপরেই ট্যাক্স দিতে হয়, এই জন্য ট্যাক্স এক্সাম্পট নাই, সবই ট্যাক্সেবল। এটা আগের আপডেট হলো যে অল গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজ আর ট্যাক্সেবল সিকিউরিটিজ, অ্যান্ড you will have to pay 5% TDS, tax deduction at source. TDS আমরা আগেও বলেছি যে এটি ডিডাকশন এট সোর্স, মানে আপনি মনে করেন 1,00,000 টাকার ট্রেজারি বিল কিনলেন, এখান থেকে আপনার আর্নিং কত হলো, বছরে আপনার অ্যাকাউন্টে জমা হলো 10,000 টাকা। 10,000 টাকার 5% কত? কত? 500 টাকা। এই 500 টাকা কি হবে আপনার? ওই যে যখনই 10,000 টাকা জমা হবে 500 টাকা বাদ দিয়ে, তার মানে 9,500 টাকা আপনার অ্যাকাউন্টে জমা হবে। কিন্তু আপনার আর্নিং কত? ইন্টারেস্ট আর্নিং কত? 10,000 10,000, কিন্তু আপনার অ্যাকাউন্টে জমা হচ্ছে 9,500। কারণ কি? কারণ 5% টিডিএস। এটা কি বলে? টিডিএস মানে ডিডাকশন অ্যাট সোর্স, মানে আর্নিং এর সোর্স, যখনই আপনি পেলেন তখনই এটা কেটে রাখলো। এরকমের স্যালারির ক্ষেত্রে টিডিএস আছে এরকমের। তো এখন তো গভর্নমেন্টের সিকিউরিটি সবগুলি টিডিএস আছে, এই কারণে দুই ভাগে আমরা ভাগ না করলেও চলবে। এটি গেল গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজ। আর একটি হলো কমার্শিয়াল। কমার্শিয়ালের মধ্যে আমরা কি দেখব? ডিবেঞ্চার। ডিবেঞ্চার তো ইকুইভ্যালেন্ট টু বন্ড, একই কথা। দেন জিরো কুপন বন্ড। জিরো কুপন বন্ড কোনটা? যার কোনো স্টেটের ইন্টারেস্ট নাই, যেখানে ইন্টারেস্ট বলা নাই, সেটা হলো জিরো কুপন বন্ড। তাহলে এই বন্ড কিনলে আপনার লাভ কি? 1,000 টাকা পার ভ্যালু বা ফেস ভ্যালু বন্ড আপনি কিনলেন 900 টাকায়, তাহলে এন্ড অফ দ্য ম্যাচুরিটি আপনি কোম্পানির কাছ থেকে আবার পাচ্ছেন কত? 1,000 টাকা। তাহলে লাভ হলো কত? 100 টাকা। তাহলে কত পার্সেন্ট লাভ হলো? 900 টাকা ইনভেস্ট করে 100 টাকা বেশি পেয়েছেন। পার্সেন্টেজ করলে আমরা 11.11। জি। তো এই টাকাটাই হলো আপনার জিরো কুপন বন্ড থেকে পার্সেন্টেজ ইনকাম, কিন্তু এখানে কোনো পার্সেন্টেজ বলা নাই, এই কারণে এর নাম জিরো কুপন বন্ড।
অন্যান্য বন্ডে স্টেটেড ইন্টারেস্ট রেট থাকে, তার মানে হোয়াট ইজ দ্য রেট অফ ইন্টারেস্ট and that is stated on the bond, and you from the beginning or when you are purchasing, then you know the rate of interest. But in case of zero coupon bond, you are not knowing the rate of interest, but you know the earning, then you can convert the earning into rate. So এই হলো জিরো কুপন বন্ড। আর এখানে আমরা কমার্শিয়ালের মধ্যে বন্ড ডিবেঞ্চার এগুলোই জানলাম, আর একটা হলো জিরো কুপন বন্ড। বেসিক্যালি প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করলাম, তারপরে আবার গভর্নমেন্টের মধ্যে তো এখন বললাম যে সবগুলোই ট্যাক্সেবল, আর কমার্শিয়ালের মধ্যে ডিবেঞ্চার এন্ড জিরো কুপন বন্ড। এখন দেখবো টিডিএস কত, 5% বইয়ে আছে, এখনো 5%ই আছে, এখানে কোনো চেঞ্জ নাই। কমার্শিয়ালের মধ্যে দেখবো ডিবেঞ্চার 5%, তার মানে এখানে আমাদের 5% ট্যাক্স ডিডাকশন এট সোর্স। কমার্শিয়ালের সবগুলোই 5% টিডিএস, তার মানে এখন আর কোনো ভাগ না করলেও চলে, এক কথায় সকল গভর্নমেন্ট কমার্শিয়াল সিকিউরিটিজ এখানে ইন্টারেস্ট ইনকামের উপরে টিডিএস 5%। এখন আপডেট এ কথা বললেও চলে, তো ভাগ করে আলাদা আলাদা বলার চেয়ে এক কথায় আমরা বলে দিতে পারি। গ্রসিং আপ অফ ইন্টারেস্ট, গ্রস আপ কেন করতে হয়? কারণ আমরা যখন ইনকাম ক্যালকুলেট করব, ইনকাম ফ্রম স্যালারি করলাম, তারপরে সেকেন্ড হেড হিসেবে আসলো ইনকাম ফ্রম ইন্টারেস্ট অন সিকিউরিটিজ। তো এখন ইন্টারেস্ট অন সিকিউরিটিজ কত টাকা আপনার আর্নিং হলো, এটা গ্রস আপ করতে হয়, কারণ আপনার অ্যাকাউন্টে যত টাকা জমা হয়েছে আপনি তো পেয়েছিলেন আরো বেশি, এখানে কিছু কেটে রেখেছে যেটা টিডিএস বলে, এবং সেটা আপনি কিভাবে করবেন, গ্রস আপটা কিভাবে করা হয় এটি সহজেই করা যাবে। যেমনি এক্সাম্পলটি খেয়াল করেন, মিস্টার এক্স হ্যাজ রিসিভড 9,500 as interest on taxable government securities, and since the current rate of tax deduction at source is 5%, the amount of gross interest will be 10,000. আমরা মুখে মুখে যে এক্সাম্পলটি দিয়েছিলাম, এটি মূলত কিভাবে করে, আপনি যত টাকা পেয়েছেন সেটাকে আপনি 5% বাদ দিয়ে 100% মানে 1, তো 1 মাইনাস 5% কত হয়, 0.95। তো টোটাল আর্নিংকে আপনি 0.95 দিয়ে ডিভাইড করলেই আপনি পেয়ে যাবেন গ্রস ইনকাম। যেমনি এই এক্সাম্পলটা আপনি নিজ ক্যালকুলেটর দিয়ে চেক করে দেখেন, 9,500 কে ডিভাইড করেন 0.95। 0.95 কেন? কারণ 5% টিডিএস বাদ দিয়েছি, তাহলে 0.95 দিয়ে ডিভাইড করেন কত আসে, বলেন কত আসে? 9,500 ডিভাইডেড বাই 0.95 কত আসে? 10,000। তাহলে আমরা সহজেই এভাবে ক্যালকুলেট করতে পারবো। তো এখন যদি এরকম হয় আপনার অ্যাকাউন্টে আপনি দেখলেন যে কোনো পার্টিকুলার ইনকাম ইয়ারে আপনার অ্যাকাউন্টে ইন্টারেস্ট অন সিকিউরিটিজ জমা হয়েছে কত, মনে করেন 10,500। এই 10,500, এখন যদি আপনাকে কোশ্চেন করা হয় গ্রস ইনকাম কত হয়েছিল বলেন তো, 10,500 যদি আপনার অ্যাকাউন্টে জমা হয় ইন্টারেস্ট অন সিকিউরিটিজ টিডিএস বাদ দিয়ে, তাহলে গ্রস ইনকাম কত ছিল? গ্রস ইন্টারেস্ট 11,500, 11,052 টাকা স্যার। 10,500 ডিভাইডেড বাই কি করেছেন, 0.95 দিয়ে ভাগ করে দিছি। 0.9 স্যার। 11,053 টাকা স্যার। তাহলে তো বুঝছেন বিষয়টা, 11,052 টাকা, ঠিক আছে। তো এভাবে আমরা গ্রস আপ অফ ইন্টারেস্ট করতে পারবো। তো ইনকাম ফ্রম ইন্টারেস্ট অন সিকিউরিটিজ এর স্যালারির মতো অত বেশি এখানে নিয়ম কানুন নাই। আগে যখন ট্যাক্স এক্সাম্পটেড গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজ ছিল তখন দু একটা নিয়ম ছিল, আর এখন তো সবই একই নিয়মের আওতায়, তো এখানে কোনো জটিলতা নাই। আমরা একটা এক্সাম্পলে আসি।
7.1 টা দেখেন, from the given information compute the income chargeable under the head income from interest on securities for Mr. Mahmood for the income year. এটা দেখতে পাচ্ছেন? 7.1 দেখতে পাচ্ছেন সবাই? Yes, sir. Yes, জি sir. স্যার। আচ্ছা, তাহলে এটা পড়েন সবাই, আমি পড়ছি, সবাই শুনেন। ইনকাম ফ্রম ইন্টারেস্ট অন ট্যাক্স এক্সাম্পট গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজ 10,000। আচ্ছা, এটা কিন্তু কারেন্ট আপডেটের সাথে মিলবে না, এটা তো আগের। আচ্ছা, তো আমরা এটা দেখি এক্সাম্পলটা, আর ওখানে আপডেট বলে দেব। এখানে কি বলেছে, গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজ ইনকাম ফ্রম ইন্টারেস্ট অন ট্যাক্স এক্সাম্পট গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজ 10,000, then 13% tax exempt government securities to the extent of 60,000, income from interest on taxable government securities 19,000, and 10% taxable government securities to the extent of 45,000. Income from interest on debenture 23,940, 8% debentures to the extent of 20,000, and income from zero coupon bond 15,000. তার মানে আপনার বিভিন্ন জায়গাতে ইনভেস্টমেন্ট রয়েছে এবং সবগুলি কোথায় কোথায় আছে, কোথায় কত ইন্টারেস্ট পেলেন সেগুলি এখানে বলা হলো মিস্টার মাহমুদের। তো একজন ব্যক্তির বিভিন্ন জায়গাতে ইনভেস্টমেন্ট থাকতে পারে, সেগুলি মনে করলাম আমরা মিস্টার মাহমুদের এসব জায়গাতে আছে, এখন সে কিভাবে ইনকাম ক্যালকুলেট করবে। আচ্ছা, তো আমরা এখানে সলিউশনটা দেখি। ইনকাম ফ্রম ইন্টারেস্ট অন সিকিউরিটিজ হেডিং দিয়ে আমরা সেকশন 22 and 23, এটা আইটিও রুলস এর মধ্যে সেকশন 22 and 23 বলা আছে, এই কারণে সেকশনটি উল্লেখ করলাম আমরা। এরপরে নাম্বার এ দেখেন, ইন্টারেস্ট অন ট্যাক্স এক্সাম গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজ কত, তার আর্নিং কত এখানে দেওয়া ছিল 10,000। ঠিক আছে, তারপরে ইন্টারেস্ট অন 13% ট্যাক্স এক্সাম্পট গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজ কত ছিল 60,000। 60,000 এর 13% এ কত আসে 7,800। আচ্ছা, তার মানে আপনার যদি আপনার অ্যাকাউন্টে কত টাকা ইন্টারেস্ট হিসেবে আসলো সেটা তো অ্যামাউন্ট জানা থাকলো, আমরা সরাসরি বসিয়ে দিলাম, যেমনি ইন্টারেস্ট অন ট্যাক্স এক্সাম গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজ 10,000, আপনি এত টাকা ইন্টারেস্ট হিসেবে পেয়েছেন, সরাসরি বসিয়ে দিলেন। কিন্তু যখন আপনার আর্নিংটা এখনো আসেনি, আপনি পাবেন 2 দিন পরে, তো কত পাচ্ছেন সেটি ক্যালকুলেট করতে হবে। সেক্ষেত্রে আপনি রেট জানেন এবং কত টাকা ইনভেস্টমেন্ট আছে সেটি জানেন। তো এক্সাম্পল হিসেবে 60,000 টাকা তার ইনভেস্টমেন্ট, আর কত পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট 13%, তাহলে 60,000 এর 13% আসে 7,800, টোটাল কত 17,800। তাহলে এখানে কিন্তু লেস করেছে এক্সেম্পটেড ফুল, তারপরে এখানে কি করেছে জিরো দেখিয়েছে, যে এর উপরে ট্যাক্স এক্সেম্পশন পাবে, তাই দেখিয়েছি না, বুঝছেন? জি স্যার। লেস করেছে এক্সেম্পটেড। তো এখন যদি এক্সেম্পশন না থাকে তাহলে এই কত টাকা 17,800 টাকা আমরা এই আউটার কলামে তখন লিখে দিতাম। এক্সেম্পশন এখানে আছে বলে এখানে নীল দেখানো হয়েছে, জিরো দেখানো হয়েছে। আচ্ছা, তারপরে দেখেন ইন্টারেস্ট অন ট্যাক্সেবল গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজ। ইন্টারেস্ট অন ট্যাক্সেবল গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজ, এখানে ইনফরমেশন কি ছিল উপর থেকে একটু দেখে আসি। কত ছিল 19,000, আর একটি ছিল 10% ট্যাক্সেবল গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজ টু দ্য এক্সটেন্ট অফ 45,000। 45,000 টাকা ইনভেস্টমেন্ট আছে, 10% রেটে পাবে। তাহলে এই দুইটা ইনফরমেশন দেওয়া আছে। তাহলে এখানে আমরা যেহেতু আমরা এখানে টোটাল ইনকাম ক্যালকুলেট করছি, আমাদের কিন্তু কত টাকা ইন্টারেস্ট হিসেবে পেয়েছেন সেটি না, গ্রস কত সেটি জরুরি। তাহলে আপনি 19,000 পেলে আপনার গ্রস কত ছিল 19,000 ডিভাইডেড বাই 0.95,
0.95 695 কত 20,000 20,000 পেয়ে গেলাম। স্যার 20,000 এরপরে নেই 20,000 স্যার এরপরে 10% 45,000 এর 10% কত 4,500 4,500। তাহলে টোটাল কত হলো 24,500. 24,500। আচ্ছা এখন আপডেটটা কি, আপডেটটা বললাম এখানে যেমনি এ এবং বি ভাগ করে এতে এক্সেমশন আছে এই কারণে ওটা আলাদাভাবে লেখা হচ্ছে, বিতে এক্সেমশন নাই এই কারণে আলাদাভাবে লেখা হয়েছে। এখন আপডেটে কিন্তু আলাদা হবে না, সবই একসাথে আসবে, বুঝছেন? কারণ এক্সেমশন নাই, ওখানেও 17,800 আপডেটে কোনো আসবে, এক্সিবিশন থাকবে না, সব 5%। 17,800 আসবে, কিন্তু টিডিএস আছে, টিডিএসটা ওই এইভাবে ওখানে যেমনি ইন্টারেস্ট আর্নিং 10,000 সরাসরি বসিয়ে দিয়েছি না উপরে, তো ওখানে তো 10 টিডিএস বাদ দিয়ে থাকবে, টিডিএসটা আমরা গ্রস আপ করে তারপরে লিখব এবং ফুল অ্যামাউন্টটা রাইট আউটার কলামে লিখে দেব। মানে এখানে এক্সেমশন এভাবে আলাদা করতে হবে না। সি নাম্বারে আসি এবার। সি নাম্বারে ইন্টারেস্ট অন ডিবেঞ্চার, আরেকটা হলো জিরো কুপন বন্ড। চারটা ভাগে ভাগ করা আছে এখানে। চারটা ভাগে ভাগ কেন করা আছে? কারণ যে আইটিও লয়ে সিকিউরিটিকে 4 ভাগ করে দেখানো আছে, সেই অনুযায়ী এখানে 4 ভাগ করে এবিসিডি আমরা এইভাবে লিখেছি। তো এখানে ইন্টারেস্ট অন ডিবেঞ্চার কত, উপর থেকে দেখে আসি আবার একটু। ডিবেঞ্চার কত ইন্টারেস্ট 23,940, তারপরে 8% ডিবেঞ্চার, 8% ডিবেঞ্চার আছে 20,000। 20,000. আচ্ছা তাহলে কি করব আমরা, ইন্টারেস্ট অন ডিবেঞ্চার যেহেতু এটাও টিডিএস আছে, তাহলে 23,940 এটাকে ডিভাইড করব 0.95, কত আসে 25,200. করে দেখেছেন? জি স্যার। আচ্ছা তাহলে এটি আমরা লিখে দিলাম 25,200, আর 20,000 এর 8% 1,600 1,600. লিখে দিলাম 1,600, দুইটাকে অ্যাড করলে আসে 26,800। এরপরে ইনকাম ফ্রম জিরো কুপন বন্ড, ইনকাম ফ্রম জিরো কুপন বন্ড কত 15,000। এখানে এক্সেমশন ফুল, এই জন্য কিছু আসবে না, এটার আপডেট নাই, এরকমই আছে, শুধু গভর্নমেন্টের ওইটাই টিডিএস আছে। ওকে, কথা বুঝছেন? এক্সাম্পশন শুধু ইনকাম ফ্রম জিরো কুপন বন্ডে হবে, জি, আর উপরটা এক্সাম্পশন নেই। উপরেরটাই মানে এবছরের আপডেটে নাই আর কি, এটা তো প্রতি বছর চেঞ্জ হয়, এবছরে আপডেটে নাই। এবছরে আপডেটে গভর্নমেন্টের সকল সিকিউরিটিসের উপরেই টিডিএস আছে 5% করে। আর এখানে একটা চেঞ্জ, আরেকটি চেঞ্জ হলো ওই যে আপনি ফাতিমা বলেছেন না প্রেজেন্টেশনে, ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে ট্যাক্স রিবেট পাবে গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিতে, কোথায় করলে? সেভিং সার্টিফিকেটে, তাই বলেছিলেন না ফাতিমা? আমি কেবল আরেকবার বললো সেভিং সার্টিফিকেট, ইনভেস্টমেন্ট, ডিপোজিট, পেনশন স্কিম, তার মানে ওইখানে আর এনি শিডিউল ব্যাংক আর ফাইন্যান্সিয়াল ইনভেস্ট করলে ট্যাক্স রিবেট পাওয়া যায়, তাই বলছিলেন না? স্যার। ইয়েস স্যার। জি, তার মানে এখানে ইন্টারেস্ট দিতে হবে, এটা হলো আপডেট। আবার ওইদিকে আবার সে একটি সুবিধা পাবে, সেটি হলো ট্যাক্স রিবেট পাবে। ওকে, তাহলে আমরা এখানে এই রুলসটি জানলাম। 5% এটি ঠিক আছে, 5%। তো ইন্টারেস্ট, ইনকাম ফ্রম ইন্টারেস্ট অন সিকিউরিটিজ, শুধু এই নিয়মেই আমরা বের করতে পারবো। তো এটি সহজ একটি বিষয়, শুধু এই নিয়মটা জানলেই হবে, যে কেউ বের করতে পারবে, এখানে কোনো জটিলতা নেই। এখানে
এখানে বইয়ের সাথে তো নতুন কোনো নিয়ম তো দেখছি না, বইয়ে যেটা আছে এটাই তো আপডেট স্যার। না, বইয়ে না, না। আপনার নতুন বই আছে আপনার কাছে? আমার কাছে এডিশন 14 না, আপনার পাবলিশ কবে দেখেন? অগস্ট এডিশন 2020, এবছরের অগস্ট মাসে কিনা দেখেন। এবছরে আগস্ট সেপ্টেম্বরে যদি আপনার বইয়ের পাবলিশড হয় তাহলে সেটাই আপডেট পাবেন, না স্যার, এটা পুরানো হবে। তাইলে ওইখানে হবে না, ওইটা গত হবে না। বছরের আগস্টে, গত বছরের আগস্টে স্যার। না, তাইলে হবে না, ওইটার আপডেট তাইলে আপনার ওই এনবিআর এর ওয়েবসাইট থেকে নিতে হবে। আর যদি কেউ নতুন বই কিনে থাকেন তার বইয়ে পাবেন। কেউ কি নতুন বই কিনেছেন? ওই তো না নতুন স্যার, আগে এডিশন পড়া নতুন বলতে আর কি নিউ এডিশন? 13 এডিশন। নিউ New এডিশন, edition অনলাইনেও তো পেলাম না স্যার। নিউ এডিশন তো এখন পাবেন সেপ্টেম্বরে, হয়তো বের হয়েছে বা অগস্টের শেষের দিকে বের হয়েছে, এখন পাওয়া যাবে। কিন্তু যারা জুলাই মাসে কিনেছেন, জুলাই মাসে তো বাজেট কেবল পাস হয়, তখন তো বই আপডেট করতে একটু সময় লাগে, তো জুলাই মাসে কিনলে তো আর আপনি আপডেট পাবেন না। পাইনি স্যার। জি স্যার লাস্ট উইকে গিয়েছিলাম স্যার নীলক্ষেত, পাইনি স্যার। আপডেটটা কি এখনো আসেনি মার্কেটে? ও আচ্ছা, এখনো আসেনি। স্যার এই ম্যাথটা না স্যার স্যার। অ্যাকাউন্টটা নিচে করে গ্রুপে দিয়ে দিলে স্যার চেক করে দেন। আপডেট তো ওই যে আপনি এনবিআর এর এসে পাবেন, বললাম না। আর এখানে তো আমি বলে দিলাম গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজ এর সবগুলিতেই টিডিএস আছে। টিডিএস স্যার। হুম। তাহলে এখানে আমাদের ইনকাম ফ্রম ইন্টারেস্ট অন সিকিউরিটিজ এই চ্যাপ্টারের আর একটি থিওরিটিক্যাল বিষয় দেখব। বই আছে না সামনে? বই আছে সামনে? গ্রস আপ দেখছি। Items included in investment allowance. ইনভেস্টমেন্ট অ্যালাউন্সের কোনগুলি আইটেম ইনক্লুডেড? নাম্বার 1, পারচেজ অফ ডিবেঞ্চার or debenture stock or zero coupon bond from stock exchange through IPO or secondary purchase. আচ্ছা, নাম্বার বি, purchase of government securities including development loan bonds and specified by the NBR. As specified by the NBR বলে দিয়েছে কেন? কারণ এটা তো গভর্নমেন্ট ওই মানে প্রতি বছরই তারা কিছু এডিশন সাবট্রাকশন আপডেট দিয়ে থাকে, এই কারণে। দেন সি নাম্বারে পারচেজ অফ বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বিল। আর আপডেটে আরেকটি কি ছিল, যে সেভিং সার্টিফিকেট, এখানে নাই, ওটি তো আপডেটের মধ্যে আছে। এই হলো আইটেম ইনক্লুডেড ইন ইনভেস্টমেন্ট অ্যালাউন্স। হলো 7.9 থিওরিটা দেখি। বন্ড ওয়াশিং ট্রানজাকশন। বন্ড ওয়াশিং ট্রানজাকশন বলতে কি বোঝায় সেটি আমরা আইডিয়া নিব। এটি একটি ট্যাক্স অ্যাভয়েড করার একটি উপায়। কিরকম? যে মনে করেন আমরা তো জানি যে আপনি সিকিউরিটি কিনলে আপনার ট্যাক্স দিতে হবে,
তো সিকিউরিটি কিনেছেন, ট্যাক্স দিতে হবে। এখন আপনার ইনকাম যদি 3 লাখের মধ্যে হয় মেল, আপনার তো ওই রেট অনুযায়ী ট্যাক্স পেমেন্ট করতে হবে। কিন্তু যার 3 লাখের কম, তার তো ট্যাক্স পেমেন্ট করতে হবে না, হবে কি? আচ্ছা, এখন আপনি চিন্তা করলেন আপনি শেয়ার কিনেছেন বা সিকিউরিটিজ কিনেছেন, এখন ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাভয়েড দ্য ট্যাক্স, তাহলে কি করবেন? আপনার এক ফ্রেন্ড আছে, ওর ইনকাম 2 লাখ টাকা, ওর কাছে আপনি সিকিউরিটিগুলি সেল করে দিলেন, ঠিক আছে? তাহলে সে দেখালো তার এই সিকিউরিটিগুলি আছে, টোটাল ইনকাম 2-3 লাখের কম, তারা ট্যাক্স দিতে হলো না, ট্যাক্স পেমেন্ট হয়ে গেল, তারপরে আবার আপনার কাছে সেল করে দিল, আপনার তো ট্যাক্সেবলের মধ্যে, তো এখন আর আপনাকে ট্যাক্স দিতে হলো না। এটাকে বলে বন্ড ওয়াশিং ট্রানজাকশন। বুঝছেন এক্সাম্পলটা? বইয়ের ভাষায় দেখেন, সিকিউরিটিজ আর সোল্ড কাম ইন্টারেস্ট with an agreement to resell or retransfer the securities with a view to avoiding tax. মানে অনেকে করে থাকে এগুলি। Sometimes securities are sold to a person whose income is less than the minimum taxable limit, and then he doesn't need to pay tax on interest on securities since his income is less than the taxable limit. On the other hand, since securities are capital asset, no tax will be given on the disposal value of the securities by the seller. বুঝছেন? In this way, both the seller and buyer avoid tax. আমরা আগে কি বলেছিলাম? শেয়ার সেল করলে হয় ক্যাপিটাল গেইন, তার উপরে কি ট্যাক্স দিতে হবে? হবে কি? না স্যার। ও স্যার, No, দিতে হবে না। কারণ ওটা তো ইন্টারেস্ট না। তাহলে Interest আপনি না। আপনার ফ্রেন্ডের কাছে শেয়ারগুলি সেল করে দিলেন, সিকিউরিটিগুলি সব সেল করে দিয়েছেন, তাহলে আপনার আর্নিং হলো না? এটা কি ইন্টারেস্ট নাকি ক্যাপিটাল গেইন? ক্যাপিটাল গেইন স্যার। তাহলে শেয়ার বিক্রি বা সিকিউরিটি বিক্রির টাকার উপরে ট্যাক্স দিতে হবে না, এটা তো ক্যাপিটাল গেইন। আচ্ছা, তো এখন এটি আপনার কাছে চলে আসলো, আর যে কিনলো তার তো ইন্টারেস্ট গেইন আছে, কিন্তু তার ইন্টারেস্ট গেইন হলেও তার ইনকাম 3 লাখের কম, তাহলে তো তার ট্যাক্স দিতে হলো না, এটা বুঝছেন? তাহলে আপনার ট্যাক্স দিতে হলো না, স্যার, কারণ তাহলে কি? তো কি হবে? তার কাছে যদি ইনকাম না থাকে। জি, সরি, আবার বলেন। স্যার, যার ইনকাম 3 লাখের কম, সে শেয়ারগুলো কিনলো কি হবে? শেয়ার বিক্রি করবে কিভাবে? কিনবে কিভাবে স্যার? সে আপনি শেয়ার কিনবে কি হবে যদি তার ইনকামই না থাকে? 3 লাখের কম হলে ইনকাম আছে না? আপনার যদি মাসে 10,000 টাকা করে ইনকাম হয়, তো বছরে ইনকাম কত? 10,000 টাকা বেসিক হলে বছরে কত বলেন? স্যার, 2,40,000। হুম, 1,20,000। হ্যাঁ। তাহলে আপনার তো ইনকাম আছে, আপনার কি ট্যাক্স দিতে হবে? না স্যার। তাহলে না আপনার স্যার। যদি 20,000 স্যার, টাকা, ইনকাম কিন্তু কিছুই 20,000 চলা যায় না। আচ্ছা 20,000 টাকা আপনার বেসিক ধরেন, তাহলে বছরে ইনকাম কত? 2 লাখ। স্যার, 2,40,000। আপনার ট্যাক্স দিতে হবে? তাও তো দিতে হয় না স্যার। দিতে হয় না তো, তাহলে আপনি শেয়ার কিনতে পারবেন না 20,000 টাকা ইনকাম করলে? জি স্যার, সেটা পারা যাবে। হ্যাঁ, তো সেটাই তো, এরকম 20,000 টাকা বিষয়টা। বেসিক মানে তো 40,000 টাকা বেতন। 40,000 টাকা বেতন পেয়ে যদি কিছুই কিনা না যায় তাহলে কি করা যাবে? ও তো সব খেয়ে ফেলবে স্যার, সব খেয়ে ফেলবে। না, সেটাই অবশ্য ফ্যামিলি মেম্বারের উপর ডিপেন্ড করে। যৌথ ফ্যামিলি হলে তো 40,000 টাকা ইনকাম করেও তার শর্টের মানে ইসের উপরে থাকতে হয়, শর্টেজের উপরে থাকতে হয়, তাই না? ডিফিকাল্টিসের উপরে থাকতে হয়। আবার কেউ হয়তো 20,000 টাকা ইনকাম করেও তার সেভিংস থাকে। এটা রিয়েলিটির উপর ডিপেন্ড করে, লাইফস্টাইলের উপর ডিপেন্ড করে, অনেক কিছুর উপর ডিপেন্ড করে। তো সেটি বললাম। তো এখন শেয়ার কিনবে এভাবে, ইনকাম তো আছে, এ কারণে তার ট্যাক্সেবল ইনকামের মধ্যে নাই, ইনকাম আছে বাট নট উইদিন দ্য ট্যাক্স ব্র্যাকেট।
তো সে তো শেয়ার কিনতেই পারে। এবং তাতে লাভ কি হলো, মানে এটা এই বন্ড ওয়াশিংটা কি, এটা হলো বোথ পার্টি ট্যাক্স অ্যাভয়েড করে। এখানে এভাবে ট্যাক্স অ্যাভয়েড করা যায়, এটা অনেকে করে থাকে, বুঝছেন? জি স্যার। এখন এইটা অ্যাভয়েড, এই যে এইভাবে অ্যাভয়েড করে অনেকে, এটা গভর্নমেন্ট জানে না, স্যার জানে না, না বুঝে না কোনটা? অবশ্যই জানি স্যার। জানে, এই জন্য পরের বেড়ায় দেখেন, খুশি হওয়ার কিছু নাই। টু প্রিভেন্ট দ্য অ্যাভয়েডেন্স অফ ট্যাক্স ইন দিস ম্যানার, আইটিইউতে একটা সেকশন আছে, সেখানে কি বলছে, দ্য ইন্টারেস্ট রিসিভড বাই দ্য ট্রান্সফারি purchaser will be deemed as income of the transferor seller, and accordingly it will be included in the total income of the transferor. বুঝছেন? যদি ডিউ ডেট, আপনি ইন্টারেস্ট পাবেন, সিকিউরিটির ইন্টারেস্ট পাওয়ার কথা এই মাসে, আর এই মাসেই যদি আপনি সিকিউরিটি সেল করেন দুই একদিন আগে, তাহলে ইন্টারেস্ট যার কাছে সেল করলেন সে পেলেও ওইটা আপনার ইনকাম হিসেবেই দেখাতে হবে। কথা বুঝছেন? বুঝেন নাই? আপনি আপনার ফ্রেন্ডকে সেল করলেন শেয়ার, কেন করলেন? কারণ ট্যাক্স দিতে হবে না। কবে করলেন? ওই যে ইন্টারেস্ট যখন পাওয়ার কথা দু একদিন আগে। কবে ইন্টারেস্ট পাবেন সেটা তো বলাই থাকে, বা আপনি জানেন, তার দু একদিন আগে আপনি সেল করে দিলেন ফ্রেন্ডের কাছে। যদি এরকম কেউ করে, সেক্ষেত্রে আইটিওর সেকশন 106 এর 1, এখানে এই রুলস অনুযায়ী যদি on the eve of transferring or selling the securities, then the income of the buyer will be deemed as the income of the seller. সেক্ষেত্রে বায়ারের দুদিন পরেই তো বায়ার সে ইন্টারেস্ট গেইন করলো, পেলো, সেটা সে পেলেও এটা সেলারের ইন্টারেস্ট হিসেবে তার ওখানে দেখাতে হবে। তার মানে আলটিমেটলি তো সে গেইন করতে, ট্যাক্স অ্যাভয়েড করতে পারবে না। অনেক আগে সেল করলে পারবে, কিন্তু অন দা এভ, এখানে বলা হয়েছে অন দা এভ অফ ডিউ ডেট, ওই সময় করলে এটা হবে না। কথা বুঝছেন? তাহলে এটা কোশ্চেনটা হলো, হোয়াট ইজ বন্ড ওয়াশিং ট্রানজাকশনস, এটি কাকে বলে, and how to avoid bond washing transactions, and what is the DCT or the ITU rules regarding bond washing transaction, এটা শিখবেন। বুঝছেন? সবাই মাঝখান দিয়ে শুনতে স্যার, পাচ্ছেন? জি, স্যার মাঝখান দিয়ে স্যার আমি শুনতে পাইনি স্যার, যে নির্দিষ্ট ডেট যেটাকে আমরা শেয়ার বাজারে বলে থাকি যে ডেট, এই ডেটটাকে আমরা শেয়ার বাজারে শেয়ারের হিসাবে যেটা বলি সেটা হচ্ছে রেকর্ড ডেট। রেকর্ড ডেটের আগের দিন কেউ শেয়ার বিক্রি করে দিলে তার কাছে শেয়ার নাই, যার কাছে শেয়ার আছে রেকর্ড ডেটে সে 5%, 10%, 15% যে পার্সেন্টেজটা দেওয়া হয় সেটা সে পায়, ক্যাশ দেখ শেয়ারে দেখ। তাতে কি বলছিলেন ব্যাখ্যাটা আমি এটা শুনতে পাইনি স্যার। শেয়ারের ক্ষেত্রে তো আপনি পাচ্ছেন ডিভিডেন্ড, জি ডিভিডেন্ড। সেটা তো ইন্টারেস্টের আওতায় আসবে না, আগে আমরা বলেছি। ডিভিডেন্ড তো অন্য হিসাবে, যে এক্সেপশনের মধ্যে আছে, যেগুলি ইন্টারেস্ট, মনে করেন সেভিং সার্টিফিকেট আছে আপনার, গভর্নমেন্ট সঞ্চয়পত্র আছে না, তারপরে এই যে ট্রেজারি বিল, এগুলিতে আপনার যে ইন্টারেস্ট ইনকাম বা ট্রেজারি বন্ড, তো সেটা আপনি তো গভর্নমেন্ট মান্থলি অথবা 3 মান্থলি যেভাবেই হোক, তো আপনি এখানে ইন্টারেস্ট পান 3 মাস পরে, কোনোটা পার মান্থ। সেভিং সার্টিফিকেট তো পার মাসে পাওয়া যায়, তো এরকমের ট্রেজারি বিল রয়েছে 3 মাসের, 6 মাসের। তো আপনি তো জানেন কোন ডেটে আপনি ইন্টারেস্ট পাবেন, সেই ডিউ ডেটের আগে যদি আপনি এটি সেল করে দেন, তাহলে আপনার ফ্রেন্ড, তার অ্যাকাউন্টে ইন্টারেস্ট জমা হলো,
আপনি হয়তো তার কাছ থেকে ইন্টারেস্টের টাকাটা নিয়ে নিলেন, পরে তার সাথে আপনার কমিউনিকেশন থাকলো। তো এটা এই কাজটা করলে সেটাকে বলে বন্ড ওয়াশিং ট্রানজাকশন, কিন্তু এটা হলো ট্যাক্স অ্যাভয়েড করার জন্য এটা করে। সো দেয়ার ইজ এ আইটিও রুলস টু কন্ট্রোল ইট অর টু প্রিভেন্ট ইট। এখানে আমরা কি বলেছি যে ডিউ ডেটে যদিও আপনি সেল করবেন, কিন্তু এই ইনকামটা বায়ারের অ্যাকাউন্টে জমা হলেও সেই ইনকামটা সেলারের ট্যাক্সেশন যখন সে করবে তার ইনকাম হিসেবে শো করতে হবে, যেহেতু সে ডিউ ডেটে সেল করেছে তার ইনকাম হিসেবে ইনকামে শো করতে হবে, যদিও এটি জমা হয়েছে বায়ারের অ্যাকাউন্টে। এবার ক্লিয়ার? জি স্যার, ক্লিয়ার স্যার। সেটা বলা হয়েছে ডিউ ডেটের বিষয়টা। তো এখানে বলেছি এটা করবেন ভালো করে, যে বন্ড ওয়াশিং ট্রানজাকশনটি কি, এক্সাম্পল সহ আছে বইয়ে, এবং এটিকে অ্যাভয়েড করার জন্য হোয়াট ইজ দ্য আইটিও রুলস রিগার্ডিং অ্যাভয়েডিং দ্য বন্ড ওয়াশিং ট্রানজাকশনস। এইটুকু শিখবেন যাতে জিজ্ঞেস করলে বলতে পারেন যে বন্ড ওয়াশিং ট্রানজাকশন কি এবং এটা কন্ট্রোল করার মেকানিজম কি। আর আপডেটগুলি জানবেন, যে ইন্টারেস্ট অন ইনকাম ফ্রম সিকিউরিটিজ, এক্ষেত্রে আপডেটগুলি বইয়ে এখানে যা আছে এগুলি আপডেট নাই, এগুলি আপডেট জানবেন কোথা থেকে জানা যাবে, এনবিআর এর ওয়েবসাইট। ওকে, তাহলে এই চ্যাপ্টারে আমরা এতটুকুই পড়লাম, বাকিটা তো ক্যালকুলেশন। অ্যানাদার হেডে চলে যাই, সময় তো আছে আমাদের না? তাহলে সেকেন্ড হেডের পরে থার্ড হেড অফ ইনকাম। আচ্ছা, কাইম সাহেব আসছেন? হাত তুললো না একবার? কাইম সাহেব শুনতে পাচ্ছেন? উনি তো জি আছে স্যার, স্যার। আসছি স্যার। জি স্যার, আপনার ইয়ে ছিল না, জি স্যার, আসছি। প্রেজেন্টেশন ছিল না? হ্যালো। হ্যাঁ, প্রেজেন্টেশন ছিল তো আপনার? জি স্যার, প্রেজেন্টেশন ছিল স্যার। ওকে, ভিডিও অন করে শুরু করেন। সবাই চা পানি খাক এবং আপনার প্রেজেন্টেশন শুনুক, তারপরে সময় থাকলে আমরা আবার কন্টিনিউ করব। স্যার দেখা যাচ্ছে স্যার আমার? আপনাকে হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি। আপনি কোথায় আছেন, বাইরে? জি স্যার, কুড়িগ্রামে আছি স্যার। বাসার বাইরে মনে হচ্ছে। জি স্যার, বাসার বাইরে স্যার, ঘরের ভিতর নেট পায় না। ও আচ্ছা, ওকে ফাইন। স্যার কুড়িগ্রামে তো আবার বন্যা চলে আসছে স্যার। বৃষ্টি হচ্ছে এখনো? বৃষ্টি 2 দিন ছিল, আবার বন্যা আসছে স্যার। ওই ধান ক্ষেতগুলো সব পানি নিচে চলে গেছে স্যার। পেছনে কি ফুল ফলের বাগান আছে নাকি? জি স্যার, এই সুপারি গাছ আছে, তারপর পেয়ারা গাছ আছে। যাক, আমরা ন্যাচারাল সৌন্দর্য দেখি, আপনাকেও দেখি, সাথে সাথে শুনি। স্টার্ট প্লিজ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। Hello everyone, Assalamu alaikum warahmatullah. My name is Abdul Qayyum. I am come from Kurigram, and now I am living in Dhaka, but in order to corona situation, now I am staying in Kurigram. I have completed my BBA degree from Bangladesh Islamic University, and now I am continuing my MBA program in Bangladesh Islamic University. My assignment, my presentation topics is non-assessment income on the salary. Before discussing the topic, we have to know what is salary. Salary, section 20 law of the ITO 1984, specific 7/8 of the income. Salary is first annual
first item of these 7 heads. So generally salary means periodical payment made for the work to the employee from the employer for the service rendered to him. So we can say that salary is periodical payment, any kind of payment, example, pay, OS, annuity, gratuity, any fee and commission, or any advance pay, etc. So here there are several elements of salary. Those elements are basic salary, bonus, allowance, special allowance, provident fund, pension, etc. So my presentation topics was non-assessment income on salary. So here we can divide it as the Bangladeshi residents and the foreign employer. As Bangladeshi residents, number one, any income from Provident Fund. Under the Provident Fund at 1925 or workers' participation of any fund. Second, special allowance if the employer meet the organizational expense. Third, pension. Pension is amount that employer again after retirement. Here the employer will give from the tax. Gratuity is another item. Here tax exemption up to taka 2.5 crore. Besides interest on provident fund, 1/3 of the salary or 14.5% of interest. Another items is any received from government, high commissioner or commissioner when the employer retirement. This is the discussion of Bangladeshi residents. Besides some explanation of foreign employers. Here, any incomes earned on received by ambassador, high commissioner, minister, commissioner, secretaries, etc. Number two, salary from foreign technician employed by the Bangladeshi firm. Number three, tax liability of employer can computed the salary of a foreign technician. Number four, the salary and tax liability paid by on his salary who are works in NBR recommended company or engineering firm. So here it was my presentation topics. Thanks everyone. Assalamu alaikum. Okay, thank you. What is the rules? Rules of tax exemption in house rent? Tax House exemption rent, rules in house rent. house rent is sir যদি বেসিক স্যালারি 50% আর পার মান্থ 25,000 অথবা অ্যানুয়ালি 3 লাখ টাকার বেশি হয় তাহলে স্যার যেটা হবে এটার উপর দিতে হবে স্যার ট্যাক্স। আর যদি রেন্ট ফ্রি অ্যাকোমোডেশন হয়, রেন্ট ফ্রি অ্যাকোমোডেশন জি, তাহলে আপনার 25% অফ স্যালারি স্যার, 25% অফ স্যালারি, বেসিক স্যালারি। আর কম্পেয়ার করব কার সাথে? 25% অফ বেসিক স্যালারি কম্পেয়ার করব কার সাথে? ভ্যালু স্যার যেটা আসবে স্যার। রেন্টাল ভ্যালু
আর কনসেশনাল স্যার, রেটের স্যার। ক্ষেত্রে, কনসেশনাল রেটের ক্ষেত্রে বুঝিনি স্যার। রেন্ট ফ্রি অ্যাকোমোডেশন এটে কনসেশন রেট। তা টোটাল রেন্টাল ভ্যালু আর বেসিক স্যালারির 50% এর মধ্যে যেটা কম হবে স্যার, এটাই স্যার। আচ্ছা। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনার বাড়িতে কি কি ফলের গাছ আছে? স্যার পেয়ারা গাছ আছে, সুপারি গাছ আছে স্যার, আর ওই সুপারি তো জম্বুরা যে বলে স্যার। পেছনে দেখতে পাচ্ছি সুপারি গাছ, আর কি আছে? স্যার স্যার পেয়ারা গাছ আছে স্যার, ওই দেশি বড়াই গাছ আছে স্যার, আম গাছ আছে, কাঁঠাল গাছ আছে। হয় আম কাঁঠাল? জি স্যার হয় স্যার, কিন্তু টক হয় স্যার এগুলো স্যার, বুঝছেন? আচ্ছা। ওই এলাকায় আমগুলো টক সবচেয়ে হয়। বেশি, ওই এলাকায় কুড়িগ্রামে সবচেয়ে বেশি কি হয়? স্যার এখানে স্যার এই এখন চাষ করতেছে স্যার, ওই আপেল কুল বড়াই গুলো হচ্ছে স্যার এখন প্রচুর স্যার। এখন জি স্যার। এটা শীতকালে হয় না? জি স্যার শীতকালে হয় স্যার। আচ্ছা আর আচ্ছা, এখন কাঁঠাল শুরু, পাওয়া যায় স্যার এখানে এখন স্যার। শুরু না? এখানে জি স্যার বাণিজ্যিক ভাবে চাষ করে না, কিন্তু ফ্যামিলিতে যে গাছগুলো আছে এগুলোতে প্রচুর কাঁঠাল আম হয় স্যার। ও আচ্ছা আচ্ছা, যাক ইনশাআল্লাহ, থ্যাংক ইউ, বেস্ট অফ লাক। জি স্যার। তো আমরা এবারে আসি ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি। এটা আর হলো নেক্সট থার্ড। আর প্রেজেন্টেশন কি বাকি আছে স্যার? বাকি তো আছে, যে কয়জন সে কয়জনই দিবে এরপরে। যারা টপিকটা বাকি দিয়ে দিন। আছে তারাই দিবে, আমরা এটা শেষ করে বলে দিব। আজকে যেগুলি পড়লাম এগুলি তাদের জন্য টপিক থাকবে। আরো একটু পড়ে নেই। ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি, এটিও আমাদের 7 হেডের ওয়ান অফ দ্য হেডস। এখানে দিস ইজ দ্য থার্ড হেড অফ ইনকাম এবং দ্য 7 হেডস। তো ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টির মধ্যে কি কি আসবে সেটা আমরা দেখব। স্কোপ অফ ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি। Annual value of any property. Secondly, if the house property is owned by 2 or more persons, if their respective shares are definite and ascertainable, then only proportionate income from such a property will be considered as income from house property of the assessee. দুই ভাইয়ের মনে করেন একই সাথে যদি থাকে, সেক্ষেত্রে যে যার অংশ থেকে যে ইনকাম সেটি তার ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি হিসেবে আসবে। মনে করেন বাড়ির মালিক দুই ভাই, এই ভাইয়ের 5টা ফ্ল্যাট, ওই ভাইয়ের 5টা ফ্ল্যাট ভাড়া দিয়েছে। তাহলে ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি কি হবে? ওর ফ্ল্যাট থেকে যে ইনকাম সেটা ওর, আর প্রপোর্শনেট, আর বাকি অন্য ভাইয়েরটা তার আলাদাভাবে ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি হিসেবে দেখাতে হবে। Where an assessee owner of a house property receives any advance from the tenant which is not adjustable against the rent payable, the amount so received shall be deemed to be in the income of the assessee for the income year in which it received and classified under the head income from house property. এটা কি? এটা হলো ভাড়াটিয়াদের কাছ থেকে অ্যাডভান্স নেওয়া হয় না? তো এটা তো মাসের ভাড়াটা তো ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি হিসেবে দেখাবে, যেটা এটা অ্যাডভান্স নেয় সেটাও ওই ইনকাম ইয়ারে ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি হিসেবে দেখাতে হবে। Where 4 number, where an assessee in the course of any proceedings under this ordinance is found to have any sum or part thereof allowed or deducted but not spent in accordance with the provision of clause H subsection 1 section 25, allowable repair and maintenance expense, such unspent sum or part thereof shall be deemed to be the income of such assessee for that income year, classifiable under the head income from house property. কি বলছে এখানে? আপনি মনে করেন বাসা ভাড়ার একটি অংশ রেখে দেন
যে বাসার যদি কোনো রিনোভেশন, রিপেয়ার এই কাজের জন্য দরকার হয়, এই জন্য খরচ হিসেবে টোটাল ভাড়া ইনকাম যত হয় তো সেখান থেকে একটি অংশ রেখে দেন, খরচ হিসেবে দেখান। কিন্তু এক বছরের মধ্যে মনে করেন 1 লাখ টাকা রেখে দিছিলেন, এরপরে বাসার রং করা, রিপেয়ার বা অন্যান্য প্লাম্বিং এগুলি কাজের জন্য খরচ হলো 60,000 টাকা। কিন্তু 1 লাখ টাকা খরচ হিসেবে তো আপনি দেখিয়েছিলেন, 60,000 টাকা খরচ হলো প্র্যাকটিক্যালি, তাহলে বাকি 40,000 টাকা কি হবে? ওটি আবার আপনাকে ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি হিসেবে দেখাতে হবে। রিপেয়ার হিসেবে 1 লাখ দেখিয়েছিলেন খরচ, খরচ হয়েছে পরে 60,000, পরে আবার 40,000 ইনকাম হিসেবে দেখাতে হবে। এগুলো 4 নম্বর বুঝ। সো দিস ইজ দ্য স্কোপ। 4টা স্কোপ বাইরে আমরা বললাম স্কোপ অফ ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি এর মধ্যে কি কি আসবে। কন্ডিশনগুলি দেখি এবার। Conditions to be satisfied while computing income under the head income from house property. কি কন্ডিশন ফুলফিল করতে হবে? নাম্বার 1, অ্যাসেসি ইজ দ্য লিগ্যাল ওনার। এটা তো বুঝি আপনার বাসা হতে হবে। বাবার বাসায় থাকলে মালিকানা আপনার না, আপনি হয়তো ফ্রি থাকেন, মালিকানা হলো বাবার, ট্যাক্স সে দিবে, ইনকাম তার, বুঝছেন? হাজবেন্ডের বাসায় থাকলে সেটা তো হাজবেন্ডের বাসা, তার যদি কেনা ফ্ল্যাট হয়। আপনি যদি বাবার বাড়ি থেকে 2-4টা ফ্ল্যাট পান, তাহলে কি হবে? ইউ আর দ্য লিগ্যাল ওনার অফ দ্যাট ফ্ল্যাট। সো এর ইনকাম আপনার ইনকাম আন্ডার হাউস প্রপার্টির মধ্যে পড়বে, ওইটা আপনার ইনকামের মধ্যে পড়বে, হাজবেন্ডের না, বুঝছেন? এটা হলো 1 নম্বর কন্ডিশন বললাম, অ্যাসেসি ইজ দ্য লিগ্যাল ওনার। নাম্বার 2, income should be generated from let out part and not from any part used by the owner. Let out part মানে হলো যতটুকু ভাড়া দেয়া হয়েছে। 5 তলা বিল্ডিং, একটা ফ্লোরে আপনি থাকেন, নিচের আর 5টার মধ্যে একটা নিচে থাকলে, নিজে থাকলে থাকে, বাকি থাকে 4টা গ্যারেজ সহ। তো এগুলি থেকে যে ইনকাম, সেটা হবে ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি। আপনি যেটা থাকেন ওটার মানে রেন্টাল ভ্যালু আসবে না, বুঝছেন? নাম্বার 3, property must consist of any building or land apartments thereto. বিল্ডিং হতে হবে, ল্যান্ড হতে হবে, or lands appartenant thereto, মানে কি প্রিমিজেস যেটা সেটা। তারপরে নাম্বার 4, the house may let out for residential or commercial purpose. ভাড়া আপনি যেভাবেই দেন, এখানে ফ্যামিলি বাসা হোক, অফিস হোক, হোয়াটএভার, ইনকাম আসবে আপনার হাউস প্রপার্টি ইনকামের মধ্যে। ইনকাম ইজ দ্য রেজাল্ট অফ, 5 নম্বর, ইনকাম ইজ দ্য রেজাল্ট অফ গ্রস রেন্টাল রিসিপ্ট লেস অ্যামাউন্ট অফ অ্যাডমিসিবল এক্সপেন্সেস। ইনকাম যতটা হয়েছে, কিছু অ্যাডমিসিবল এক্সপেন্স আছে, মানে খরচ করতে পারবেন আপনি, খরচ দেখাতে পারবেন, তার একটা লিস্ট আছে, ওইটা আমরা দেখব, অ্যাডমিসিবল এক্সপেন্স। এখন কোনো বাড়িওয়ালা যদি বলে আমার 5 লাখ টাকা হলো ইনকাম, এর মধ্যে 4,90,000 টাকা আমার খরচ, সে দেখাইলো বিভিন্ন এই সেই অনেক জায়গায় খরচ হয়। কি খরচ দেখালো? এই মনে করেন রেনোভেশনের খরচ, তারপরে লিফটের খরচ, এই সিকিউরিটি গার্ড আছে,
তারপরে এইসব আমার সিকিউরিটি গার্ড 5 জন, ফ্ল্যাটের দরজায় একজন দাঁড়াই থাকে। তো সব কিছু মিলে এসে হিসাব দেখাইলো 5 লাখ টাকা ইনকাম আর 4,90,000 টাকা তো খরচ। এটা করলে হবে না, এটা করলে হবে না। অ্যাডমিসিবল এক্সপেন্সের লিস্ট আছে যে ওর বাইরে আপনি খরচ দেখাতে পারবেন না, বুঝছেন? তারপরে নাম্বার 6, ইন কেস অফ জয়েন্ট ওনারশিপ দেন অনলি proportionate income from such a property will be considered as income from house property of the assessee. জয়েন্ট ওনারশিপ তো আগে বলেছি, ভাই বোন যদি হয়, ভাইয়ের একটা ফ্ল্যাট, বোনের একটা ফ্ল্যাট, ভাইয়েরটা ভাড়া দিয়েছে, বোনেরটা ভাড়া দিয়েছে, তো এখানে একই বিল্ডিং হলেও যার যার ইনকাম আলাদাভাবে হাউস প্রপার্টি দেখাবে। নাম্বার 7, এনি অ্যাডভান্স এগেনস্ট রেন্ট is also considered as the income from house property. এই যে অ্যাডভান্স, যদি আপনি ভাড়া নেওয়ার সময় 2 মাসের অ্যাডভান্স নিলেন, সেটাও হাউস প্রপার্টি ইনকামের মধ্যে দেখাতে হবে। The unspent amount of allowable repair and maintenance expense has to be shown as income. এটা তো আগেই বলেছি যে আপনি অ্যাডমিসেবল এক্সপেন্সের যতটা খরচ হয়নি সেটা আবার পরে ইনকাম হিসেবে দেখাতে হবে। কন্ডিশনগুলি বুঝছেন কি? স্যার নন অ্যাসেসেবল, এরপরে আসছে 8.6, নন অ্যাসেসেবল ইনকামস আন্ডার দ্য হেড ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি। তখন হাউস প্রপার্টি ইনকামের মধ্যে নন অ্যাসেসেবল মানে যেটি ট্যাক্সের হিসাবের মধ্যে আসবে না, সেটি কি? নাম্বার 1, অ্যানুয়াল ভ্যালু অফ দ্য হাউস ইউজড বাই দ্য ওনার। নিজে আপনি যতটুকু ইউজ করেন বাসার, সেটা আসবে না, মানে বাড়িওয়ালা যতটুকু থাকে তার ফ্যামিলি সহ। নাম্বার 2, হোয়ার দ্য হোল আর পার্ট অফ দ্য প্রপার্টি ইজ লেট আউট a sum equal to such portion of the annual value appropriate to the vacant part as is proportionate to the period of the vacancy of such part. ভাড়া দিতে পারেননি, 2 মাস খালি গেছে, করোনা ভাইরাসে ভাড়াটিয়া চলে গেছে, 3 মাস ধরে খালি ছিল, 3 মাস ভাড়া দিতে পারেন নাই। এক একটা ফ্ল্যাটের ভাড়া হলো 20,000 টাকা, 3টা ফ্ল্যাট খালি পড়েছিল 3 মাস, তাহলে 3 2 6 60,000, 60,000 টাকা কি এটা আসবে না, এর উপরে ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টির মধ্যে 60,000 আসবে না। নাম্বার 3, any income derived from house property held under trust or other legal obligation wholly used for religious or charitable purpose. বুঝছেন? রিলিজিয়াস চ্যারিটেবল পারপাস বলতে ওই যে মসজিদ, বাসার বা বিল্ডিং এর একটা ফ্লোর মসজিদ মনে করেন, এগুলি আসবে না এর মধ্যে। বা চ্যারিটেবল কিছু যদি থাকে, চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশন বলতে ওই লিস্টের মধ্যে আছে না অনেক কিছু, আসানিয়া মিশন, তারপরে এই যে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর, এগুলির অফিস, এ জাতীয় কিছু যদি থাকে চ্যারিটেবল, আঞ্জুমানে মুফিদুল ইসলাম ওদেরকে একটা অফিস দিয়েছেন, একটা ফ্লোর, তো এইগুলি এর উপরে এটি ট্যাক্সের আওতায় আসবে না। নাম্বার 4, any income derived from any building not less than 5 stories having at least 10 flats constructed at any time between 2009 to 2014. কি বুঝলেন?
ইনকাম ড্রাইভ ফ্রম এ বিল্ডিং নট লেস দ্যান 5 স্টোরি, মনে তো বুঝছেন 5 তলার কম হলে হবে না। কয়টা ফ্ল্যাট মিনিমাম? অ্যাট লিস্ট 10 ফ্ল্যাট, বুঝছেন? এবং 2009 থেকে 14 এর মধ্যে বিল্ডিংটা তৈরি করেছেন। কোন কোন এরিয়া উল্লেখ করা আছে। মানে আপনি একতলা একটা বিল্ডিং বা দুইতলা একটা বিল্ডিং তৈরি করে থাকেন, দুইটা রুম আনইউজেবল আছে, আপনি ভাড়া দিয়ে দিচ্ছেন, এটা আসবে না এর মধ্যে। Number 5, any income derived from any building which is situated in a land used for agricultural purpose, used by cultivator, farmer as the dwelling or a storehouse or other outhouse by reason of its connection with such land. আপনার এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড আছে, ওর পাশে একটি বিল্ডিং আছে, মনে করেন আপনার সুগার কেন চাষ করেন, আখ, একটা বড় একটা ফিল্ড আছে, একদিকে বিশাল এরিয়াতে চাষ হয়, এইদিকে ফিল্ড হয়, সেখানে এগুলি প্রসেসিং হয়, পাশে আবার দুইতলা বড় একটা বিল্ডিং, ওখানে ওয়্যার হাউস, এগুলি স্টক করে রাখা হয়। এই যে বিল্ডিংটা, এখান থেকে আপনার যদি আর্নিং হয়, আপনি যদি ওয়্যার হাউস ভাড়া দেন, সেটা কিন্তু ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি হবে না, ওটা ইনকাম ফ্রম এগ্রিকালচারের আন্ডারে যাবে, যেহেতু ওটা ইট অ্যাটাচ টু দ্য প্রিমিসেস or with the agricultural land, এর সাথে অ্যাটাচড, ওই পারপাসে ইউজ হয়। এটা হলো 5 নম্বরে বলেছি, বুঝছেন? শুনতে পাচ্ছেন? স্যার শুনতে পাচ্ছি স্যার। আমার একটা প্রশ্ন ছিল স্যার। বলেন। আগের প্রশ্ন ইয়াটার মধ্যে আমরা জেনে আসছি কিছু অংশ যে সিকিউরিটিজ পারপাসে বা রিনোভেশন পারপাসে আমরা ব্যয় করতে পারবো, যেটার একটা গাইডলাইন ভাবছিলাম যে এখানে এসে পাবো, কিন্তু এখানে এসেও দেখলাম যে কি পরিমাণ আমরা ব্যয় করতে পারবো, 1/3 না 1/4 না হাফ, এরকম কোনো কিছু নাই। তাহলে আমরা ইনকাম ফ্রম হাউস রেন্ট থেকে কি পরিমাণ ব্যয় করতে পারবো খরচ হিসাবে ওইটা এখনো মেরামতের কাজে, লিস্টটা, সেই জিনিসটা ওইটা একটু আসবো, যদি। এর পরের টপিকে আসবো আমরা, অ্যাডমিসেবল এক্সপেন্স, ওইখানে আমরা দেখব। ঠিক আছে স্যার। জি ওকে, এরপরে অ্যানুয়াল ভ্যালুটা খেয়াল করেন। সাপোজ এই এক্সাম্পলটা দেখেন, ক্লিয়ার হয়ে যাবে। সাপোজ মিস্টার জিয়া ইজ দ্য ওনার অফ দ্য হাউস which he let out at a monthly rent 9,500, municipal value of house 1,20,000. Here annual value of the house is 9,500 টাকা ভাড়া হলে 12 মাসে কত আসে? 1,12 মাসে আসবে 14। জি 1,14,000। 1,14,000। মিউনিসিপাল ভ্যালু কত? 1,20,000। তাহলে আপনি কত টাকা ভাড়া পেয়েছেন সেটা কিভাবে ধরা হবে? হায়ার অন 1,20,000 ধরা হবে। আপনার 10টি ফ্ল্যাট আছে, এক একটি ফ্ল্যাটের ভাড়া দিয়েছেন 10,000 টাকা করে, তাহলে 10 10 1 লাখ, 1 লাখ টাকা মান্থলি ভাড়া পান, বছরে কত হয়? 12 লাখ। 12 লাখ হলো ইয়ারলি ইনকাম। আর জি 12 লাখ। মিউনিসিপাল ভ্যালু কত? মিউনিসিপাল ভ্যালু তো আমরা জানি যে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে জানা যাবে, গভর্নমেন্টের যেটা রেট। আচ্ছা, সেটা মনে করেন ছিল কত? 8,000। তাহলে 8,000 হিসাবে আপনার 10টা ফ্ল্যাটে আসে 80,000, আর এক বছরে আসে কত? 9,60,000, তাই না? 9,60,000 জি। তাহলে এখন আগে কত বলছিলাম? 12 লাখ। 12 লাখ আর 9,60,000, বেশি কোনটা? 12 লাখ। এই 12 লাখ টাকাই আপনাকে ইনকাম হিসেবে, হাউস প্রপার্টি হিসেবে দেখাতে হবে।
তার মানে রেন্টাল ভ্যালু, মিউনিসিপাল ভ্যালু যেটা, মিউনিসিপাল ভ্যালু আর রেন্টাল ভ্যালু দুইটার মধ্যে যেটা বেশি সেটাই আপনাকে ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টির আন্ডারে দেখাতে হবে। অ্যানুয়াল ভ্যালু কত, কত টাকা ইনকাম করেছেন ভাড়া দিয়ে, সেটা ভ্যালুটা এভাবে ডিটারমাইন্ড হবে। ক্লিয়ার? স্যার যদি 12 লাখ টাকার থেকে যদি বেশি পাই, জি যদি 12 লাখ টাকার থেকে বেশি পাই তাহলে এখানে 12 তো লাখ স্যার টাকা ধরে তো নিচ্ছে যে আমি- 10,000 টাকা করে ভাড়া, মানে 12 লাখ টাকা আসে, আর 10,000 টাকা তো আপনি ভাড়া মিউনিসিপালি দিয়েছেন। যেটা দিছে সেটা হচ্ছে হুম। মিউনিসিপাল ভ্যালু সাইড যদি ভাড়া বেশি পাই, মিজান ভাই মনে হয় আগের কথাটা শুনেনি স্যার। বলেন বেশিটার উপরে দিতে হবে, এটা বলতেছি। বেশিটার উপরে দিতে হবে, মানে 9,60,000 টাকা মিউনিসিপাল ভ্যালু, আর প্রকৃত ভ্যালু হচ্ছে 12 লাখ, তাহলে 12 লাখ টাকার উপরে ট্যাক্স দিতে হবে। এটা এটা ভাড়া হচ্ছে হিসাবে আপনি আর্ন বিষয়। করেছেন 12 লাখ, আর মিউনিসিপাল যে রেট আছে সেই রেট অনুযায়ী 8,000 টাকা করে ভাড়া দিলে আপনার আসে 9,60,000। তাহলে আপনি যেটা আসলে আর্ন করেছেন সেটাই তো বেশি, ওইটাই দেখাতে হবে। আবার যদি উল্টা হয়, উল্টা যদি হয় মিউনিসিপালের রেট হলো 12,000 করে এক একটা ফ্ল্যাট, যেগুলি আপনি 10,000 করে ভাড়া দিচ্ছেন, তাহলে 12,000 করে কত হয়? 10টা ফ্ল্যাট 1,20,000 1,20,000, 12 মাসে 2,40,000, তাই না? জি স্যার, তাহলে এখানে বেশি কোনটা? 14,40,000। তাহলে এখানে কিন্তু আপনার, যদিও আপনি ভাড়া পেয়েছেন 12 লাখ ইয়ারলি, কিন্তু আপনার ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি 14,40,000 দেখাচ্ছে, যেটা বেশি। এবার বুঝছেন? স্যার আরেকটা বিষয়, স্যার আরেকটা বিষয় হলো আপনি স্যার একটু আগে যেটা বললেন যে 5 স্টোরি বিল্ডিং এর কম হলে বা 10টা ইউনিটের কম হলে এটা এসএসএ মানে নট অ্যাসেসেবল। এটা কি স্যার একটু ক্লিয়ার করেন স্যার? কথা শোনা যাচ্ছে না মিজান সাহেব? স্যার যে 5 স্টোরি বিল্ডিং और 10 ফ্ল্যাট, এটার সাথে যদি কম হলে কি স্যার ইনকামে আসবে না? এখানে কম হলে বেশি হলে না, এখানে আপনার তো ফ্ল্যাটের সংখ্যা তো আমরা বললাম 5 তলা বা মিনিমাম 10টি ফ্ল্যাট। ইনকাম আপনি 5,000 টাকা করে ভাড়া দেন, সেটা সমস্যা নেই, কিন্তু কত টাকা আপনার ইনকাম, সে কত টাকা সেটা আপনি কত শো করবেন সেটা ডিপেন্ড করবে ভাড়া দিয়ে কত পেয়েছেন, আর এটার আসলে মিউনিসিপাল রেট অনুযায়ী কত হয়, দুটার মধ্যে যেটা বেশি। বুঝছেন? ভাড়া দিয়ে কত পেয়েছেন আর মিউনিসিপাল রেট অনুযায়ী কত আসে, এই দুটার মধ্যে যেটি বেশি সেটি আপনি ইনকাম হিসেবে দেখাতে হবে। এটি বলতে চেয়েছেন? না স্যার, মিজান ভাই এর আগের টপিকস বলতে চাইছে 8.6 নন অ্যাসেসেবল ইনকাম আন্ডার দ্য হেড। ও আচ্ছা ওই নাম্বার 4 এ। আচ্ছা, ওখানে আসি। নন অ্যাসেসেবল 8.6 নাম্বার 4। জি স্যার। হ্যাঁ, এখানে তো বলছেন নট লেস দ্যান এনি ইনকাম ড্রাইভড ফ্রম এনি বিল্ডিং নট লেস দ্যান 5 স্টোরিড হ্যাভিং অ্যাট লিস্ট 10 ফ্ল্যাটস কনস্ট্রাক্টেড অ্যাট এনি টাইম, একটা টাইম পিরিয়ড বলে দিছি, ইফ ইট ইজ সিচুয়েটেড ইন এনি এরিয়া অফ বাংলাদেশ। এখন আপনার কোশ্চেন কি এখানে? স্যার ধরেন স্যার আমি তো স্যার ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে বিল্ডিং করছি, হ্যাঁ আমি একতলা করছি, 3টা ইউনিট করছি, ওখান থেকে ভাড়া আমি প্রায় বছর আমি 60,000 টাকার মতো ভাড়া দেখাই, এবং ওটারও আমি ইনকাম ট্যাক্স শো করি 60,000 টাকা। তাহলে কি স্যার এই প্রশ্ন মতো মনে হয় এটা আমারটা মানে নন অ্যাসেসেবল আমার বিল্ডিংটা? আন্ডার কনস্ট্রাকশন, কিন্তু ভাড়া কি দেয়া, কিন্তু ভাড়া কি দিচ্ছে? 3 তলা পর্যন্ত করে কি ভাড়া দিচ্ছে? না, আমি করছি একতলা, প্রতি একতলা আর ইউনিট হচ্ছে 3টা। না, তাহলে তো আপনার এই ইসের মধ্যে আসবে না এখনো। ও তাহলে স্যার আমি যে প্রতি বছর যে দিয়ে আসছি এখন ট্যাক্স দিয়ে আসছি এটার উপর। ওটা কোন সালের করছেন? 2009 থেকে 14 এর মধ্যে? 14 সালে করছি।
14 সালের জুনের পর। জুন 30, 2014 এর মধ্যে। জি স্যার, জি স্যার। তাহলে আপনি ওই যে নন অ্যাসেসেবল হবে যদি আপনার ওই যে 5 তলার কম হয়, আন্ডার কনস্ট্রাকশন থাকে, 10টা ফ্ল্যাটের যদি কম হয় সেক্ষেত্রে তাহলে স্যার দেওয়া লাগবে না। আপনি যদি এটাই না স্যার। দেখান এখান থেকে 3টা ফ্ল্যাট রেডি করে ভাড়া দিয়েছেন, এই ইনকামটা স্যার। যদি না দেখান হ্যাঁ, তাহলে সমস্যা নাই, ওটা আন্ডার কনস্ট্রাকশন, এটা আন্ডার কনস্ট্রাকশন, এটা আসবে স্যার। আন্ডার কনস্ট্রাকশন রুলস এর মধ্যে। ও, জি স্যার। ওটা তো কমপ্লিট হয়নি, আপনি তো বলবেন আন্ডার কনস্ট্রাকশন, আপনি 2টা ভাড়া দিয়েছেন সেটা অন্য কথা, অন্য বিষয়। জি স্যার, জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, তাহলে আমরা আসি এবার অ্যাডমিসিবল এক্সপেন্সের মধ্যে আসি এবার। স্যার বেশটার মধ্যে শুধু মিজানুল ভাইকে আর হচ্ছে আলাউদ্দিন ভাইকে সজাগ লাগে স্যার, মানে আপনি তো স্যার আছেন, বাকি সবাই মনে হয় ঘুমায়, আমি সহ স্যার। আপনাদের তো ওই যে কি বলি না ভিডিও না, আমরা ভিডিওগুলি ঘুমাইনি অফ করে ঘুমাইনি রাখেন, ভিডিওটা আপনারা ভিডিওটা সবাই অন ভিডিওগুলি অফ করলে করে কি হয় রাখেন। না স্যার? না আলাউদ্দিন ভিডিওটা অন করলে কি হয় আমরা বুঝতে নেটে প্রবলেম করে স্যার। হ্যাঁ, না ওরকম তো স্যার আমি সবার তো না, সবার তো না, যাদের সমস্যা নাই তারা তো অন করে রাখলেই ভালো হয়, তাহলে ইন্টারাকশন ভালো হয়। না হলে আমি তো বলতেছি আসলে কেউ শুনতেছি স্যার কিনা। খুব অ্যাটেনটিভ বা মিজানুল ভাই হচ্ছে আলাউদ্দিন ভাই। স্যার এই যে না, আমাদের সবারই তো স্যার নুরুল ইসলাম ভাই স্যার শুধু আমরা আছি স্যার, স্যার আমরাও কিন্তু আছি। কিন্তু আমার আছেন আমার সবাই, মিজানুল ভাই। সবাই শুধু আছেন স্যার সেটাই ভিডিও অন আমিও না ধরে স্যার। নিয়েছি, কিন্তু আসলে ঘুমোচ্ছেন না শুয়ে আছেন, নাকি কাইয়ুম সাহেব নাকি আম গাছে উঠে আম খাচ্ছে, কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না আর কি। স্যার স্যার এই মুহূর্তে সবাইকে স্যার ভিডিও অন করে স্যার দেখাতে বলেন যে কে আছে কে নাই, সব ভিডিও অন করুক, তাহলে স্যার ক্লাস পারফরম্যান্স না বোঝা না যাবে স্যার। ভাইয়া, ভিডিও এটা হলে আপনারা ঠিক থাকবেন, কারণ আমাদের সামনে বই খাতা থাকে, আপনাদের সামনে কিন্তু বই খাতা থাকে না। আল্লাহ, এইগুলো বলে বলে আপনি নিজেকে ছোট করেন। দেখেন বই খাতা আছে কিনা, আপনি দেখেন, আমাকে না আমার বই খাতাকে দেখেন, দেখেন বই খাতা ক্যালকুলেটর আছে কিনা দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ দেখছি, আজকে আছে তো তাই। না এইটা মানে আপনি আজকে পরীক্ষা করলেন তাই দেখলেন আছে, কিন্তু আসলে বিষয়টা এমন না যে বই খাতা নিয়ে বসি না। আমরা খারাপ ছাত্র হতে পারি কিন্তু পড়াশোনার রুলকে ভঙ্গ করি না, রুলটাকে মেনে চলি। আমরা না ধরে না নিয়েছি সবাই সিরিয়াস, সবার সামনে বই খাতা আছে, এটা আমাদের বিশ্বাস। জি স্যার। জি জি স্যার, স্যার। জি স্যার, এটা বিশ্বাস করে স্যার। আমার কাছে বই খাতা আছে। আমার তো ক্যালকুলেটর দুইটা আছে, ক্যালকুলেটর। স্যার এখন সে গাছটা আর দেখো, আলাউদ্দিন বই ভাই যে খাতা থাকে প্রথমটা স্যার। পাইছে তাকে খাওয়াইতে বলেন কিছু সবাই। হ্যাঁ আলাউদ্দিন ভাই, এই কারণে এখনো আমাদের সাথে মজা এখনো করে। খাওয়ায়নি উনি। না আচ্ছা স্যার। স্যার উনি আবার করোনার অজুহাত দেয় কিনা দেখেন। স্যার সবাই একসাথে হলেই তো খাওয়াবো, কোথায় একসাথে হবে সেটা বলেন স্যার। আমি স্যার কুমিল্লা খাওয়ালে আছি কি স্যার। একসাথে হয়তো হয় নাকি? খাওয়ালে দূর থেকে খাওয়ানো যায় যদি ইচ্ছা থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, অপেক্ষায় থাকি আমরা, যখন সাথে হবো পাওনা থাকলেন হয়ে উনি যাবে তো ইনশাআল্লাহ। খাওয়ানোর কথা বলছে, যেহেতু উনি এখন আছেন তো এই সে মানে ঢাকার ক্যাম্পাস বাইরে। খুললে, ক্যাম্পাস যখন খুললে আমরা এমবিএ শেষ হলে, এই তো। ক্যাম্পাস খুলুক না, আমরা সবাই একসাথে হই। একসাথ না হয় কে কোথা থেকে এখান থেকে পাঠাই দিব, কারো ঠিকানা পাঠান, তাহলে কি না কি না ভাইয়া, পাঠাবেন চকলেট যার যার খাবার শেষে খাবে। এখানে একসাথে হবে কি আছে? সবাই আমার বাসায় চলে আসবেন, ঢাকা যারা আছেন তার সহ, কোনো সমস্যা নেই। আলাউদ্দিন সাহেবের মেন্টালিটি আছে খাওয়ানোর, অন্তত আমরা সেটা বুঝলাম এবং এজন্য অ্যাডভান্স থ্যাংক ইউ দিলাম। জি স্যার। এবং যদি আমাদের কখনো সময় সুযোগ হয় ইনশাআল্লাহ আমরা আশা খেয়ে নিব এবং তাকে চাইবো না, তিনি মনে করিয়ে খাইয়ে দিবেন।
জি স্যার স্যার জি স্যার ইনশাআল্লাহ। 8.9 এ আসি আমরা, অ্যাডমিসিবল এক্সপেন্স। এইট পয়েন্ট নাইন হলো অ্যাডমিসিবল এক্সপেন্স। Admissible expenses of house property section 25 এখানে আছে কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা খরচ দেখাতে পারবো। নাম্বার 1, ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ট্যাক্স। তারপরে ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম, ইন্টারেস্ট অন মর্টগেজ লোন, অ্যানুয়াল ট্যাক্স, এখানে ট্যাক্স বলতে ওই যে হোল্ডিং ট্যাক্স, অন্যান্য যে ট্যাক্স থাকে, গ্রাউন্ড রেন্ট, ইন্টারেস্ট অন বরোড ক্যাপিটাল, লোন নিয়ে বাড়ি করেছেন তারপরে ইন্টারেস্ট দিতে হচ্ছে, ইন্টারেস্ট অন বরোয়িং ডিউরিং কনস্ট্রাকশন, ওই যে লোন নিয়ে বাড়ি করেছেন আবার বিল্ডিং করার সময় ক্যাপিটাল শেষ আরো কিছু লোন করেছেন। ভ্যাকেন্সি অ্যালাউয়েন্স মানে কি, ওই যে বললাম এক্সাম্পল করোনা ভাইরাসের সময় ভাড়াটিয়া চলে গেছে, 3 মাস খালি পড়েছিল। আনকালেক্টেবল রেন্ট, তারপরে রিপেয়ার অ্যান্ড মেইনটেনেন্স। রিপেয়ার অ্যান্ড মেইনটেনেন্সে কতটুকু দেখানো যাবে তার আবার রুলস আছে দেখেন। Expenditure for repair, collection of rent, water, sewerage and electricity, salary of darwan, security guard, pumpman, liftman, caretaker and all other expenditure related to maintenance and provision of basic services. Admissible limit is as follows. Number 1, an amount equal to 1/4, 25% of the annual value of the property if the property is let out for residential purpose. An amount equal to 30% of the annual value of the property where the property is let out for commercial purpose. তাহলে আপনি যদি রেসিডেন্সিয়াল পারপাসে ভাড়া দেন এর ম্যাক্সিমাম 25% রিপেয়ার, মেইনটেনেন্স, তারপরে এই যে দারওয়ান, সিকিউরিটি গার্ড যত কিছু বলা হলো ম্যাক্সিমাম 25% খরচ করতে পারবেন। আর কমার্শিয়াল পারপাসে ভাড়া দিলে ম্যাক্সিমাম 30% খরচ করতে পারবেন। আচ্ছা, আলাউদ্দিন সাহেব কি এটা জিজ্ঞেস করেছিলেন তখন? জি স্যার আমি পেয়ে গেছি স্যার, উত্তর স্যার পেয়ে গেছি। জি জি। তাহলে স্যার এর আগে যে অংশটুকু, স্যার এর আগে যে এটা অ্যাডমিসিবল এক্সপেন্স অফ হাউস প্রপার্টি, এই জিনিসটা স্যার আমি ক্লিয়ার হইনি স্যার। অ্যাডমিসিবল বলতে এটা আপনার একে অ্যালাউ করা হয়েছে, allowed to be deducted from the annual value of the house property। কত টাকা আপনার ইনকাম হাউস প্রপার্টির, ওই যে মনে করেন 12 লাখ, এখান থেকে এই 12 লাখ থেকে আপনি এই খরচগুলি বাদ দিতে পারবেন, এটি অ্যালাউড। আপনি বাসার হোল্ডিং নাম্বার আছে এর জন্য ট্যাক্স দিতে হয়, আরো কিছু বিভিন্ন ট্যাক্স থাকে না, ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ট্যাক্স, তারপরে আপনার যদি বাসার ইন্স্যুরেন্স করা থাকে ইন্স্যুরেন্সের প্রিমিয়াম দিতে হচ্ছে। এই যেগুলি এখানে লিস্ট বললাম এই পারপাসে যে খরচগুলি হয়, আপনার মনে করেন টোটাল বাসা ভাড়া থেকে 12 লাখ টাকা ইনকাম, এখান থেকে এই খরচগুলি আপনি বাদ দিতে পারবেন, অ্যালাউয়েবল বা অ্যাডমিসিবল এক্সপেন্স। আর রিপেয়ার মেইনটেনেন্সের জন্য আপনার ওই যে 25% বা 30% সেটাও বাদ দিতে পারবেন। স্যার ভালো জিনিস শিখে ফেলছি স্যার। বাসা করলে, বাড়ি করলে স্যার আর ওখান থেকে স্যার ট্যাক্স দিতে হবে না স্যার। বাড়ি করব 1 কোটি টাকা দিয়ে যদি করতে পারি, লোন হয়ে যাবে 10 লাখ টাকা, বাড়ি করছি 10 লাখ টাকা দিয়ে, এবার 10 লাখ টাকার ইন্টারেস্ট আসবে প্রতি বছর 1 লাখ টাকা, ভাড়াও আসবে 1 লাখ টাকা, ট্যাক্স ফ্রি। যাকাত দেব, যাকাত।
তাইলে তো লোন নিয়ে বাড়ি করলে তো আবার সুদের মধ্যে ঢুকে গেলেন আবার তো। এমনি স্যার জাকাত দিব স্টিল স্যার, করেন। জাকাত। আপনি স্যার, লোন নিয়ে যদি হবে বাড়ি না, যদি করেন, লোন নেয় তখন তো সে সুদের ভিতর ঢুকে গেল। আপনি যদি লোন নিয়ে বাড়ি করেন তার মানে কি মর্টগেজ লোন মনে করেন। তো এই যে স্যার আমি আমার, জি স্যার বলেন স্যার। মর্টগেজ লোন নিলে তো আপনার এক্ষেত্রে ইউ নিড টু পে ইন্টারেস্ট, আবার সুদের মধ্যে ঢুকে গেলেন। সুদের মধ্যে ঢুকে গেলে এখন আপনি জাকাত দিলেই আর কি পরিশুদ্ধ হবে, পিউরিফাই কি হবে, আপনি তো সুদের মধ্যেই আছেন। এনিবডি আর কি যেই এর মধ্যে থাকে। স্যার এখানে স্যার আমি আমার প্রসেসটা বলি স্যার। আমি ধরেন মাল নেব, হ্যাঁ মাল নেব, মালের টাকা পরিশোধ করবে ব্যাংক, আমি মাল নিয়ে যাব, সেই ক্ষেত্রে তো স্যার এটা আমার সুদ হবে না স্যার। সেটা তো লোন নেওয়া হলো না, সেটা তো লোন না, ইনভেস্ট স্যার, ইনভেস্ট স্যার। ইনভেস্টমেন্ট। সেটা হলো ইনভেস্টমেন্ট। আপনি বাড়ি করবেন, জি স্যার। এখানে 10 ট্রাক ইট দরকার, এক ট্রাক ইটের দাম মনে করেন 25,000, তো 10 ট্রাকের দাম 2.5 লাখ। তো এখন এই 2.5 লাখ টাকা এখন শুরুতেই লাগবে, আরো ইট সিমেন্টের জন্য আরো 1 লাখ ওই সিমেন্টের জন্য, তো মনে করেন 3.5 লাখ বা 5 লাখ ধরলাম। এই 5 লাখ টাকা শুরুতেই ব্যাংকের সাথে আপনার ইনভেস্টমেন্ট পারপাসে কি হলো, কন্ট্যাক্ট হলো যে ব্যাংক ইনভেস্ট করবে, সেক্ষেত্রে তো লোন নিলেন না, ব্যাংক আপনাকে টাকা দিল, ইনভেস্ট করলো। না স্যার, ব্যাংক আমাকে মাল দিবে স্যার, আমি টাকাও নেব না স্যার। টাকা নিলে তো সে ইট কিনে দিবে তাইলে। জি জি জি, সে মাল দিবে, আমি টাকা দিব। আমি টাকার বিনিময়ে টাকা দিলেও সুদ হয়ে যাবে। আমি মাল নিব, পরে টাকা পরিশোধ। আপনার ব্যাংকে এই সুবিধা আছে? না স্যার, আমার ব্যাংকে সুবিধা নাই। সবাইকে আমাদের ব্যাংকে মিজান ভাই আছে স্যার, ইসলামী ব্যাংক আছে, মিজান ভাই আছে স্যার, আমার অসুবিধা নাই। আমাদের ব্যাংকে স্যার এসপিএসএম আছে, হায়ার পারচেজ আমরা সেটা তো নেই, মালিকানা অংশীদারিত্ব স্যার আমরা 40-60, ক্লায়েন্টের 40% আর ব্যাংক দিবে 60%। এই দুজনের স্যার যত মালিকানা বিল্ডিং শেষ হবে আমরা স্যার মানে এটা ফুলি সরিয়ে পাবলিশ চেষ্টা করছি। আমরা নিয়োগ করছি স্যার এই ব্যাপারে। সেটা তো আর লোন না, সেটা তো ব্যাংক পার্টনার, তাই না? জি স্যার, ব্যাংক পার্টনার, সেটা তো আর লোন না। ওকে ফাইন। তো আমরা এখানে হাউস প্রপার্টির মধ্যে অ্যাডমিসিবল এক্সপেন্স গুলি দেখলাম। আগামী ক্লাসে আমরা কিছু ক্যালকুলেশন, কয়েকটা রুলস দেখে তারপরে ক্যালকুলেশন দিয়ে শেষ করব ইনশাআল্লাহ। আর যারা বাকি আছেন প্রেজেন্টেশনে, কে কে আছেন এখন? রেজ ইউর হ্যান্ড, কে কে আছেন বাকি? মিনহাজুল আমিন আছেন না? সাজ্জাদ ভাই আছেন। মিনহাজুল আমিন, আচ্ছা। তাসলিমা তানজুম, আপনি করবেন, তাসলিমা তানজুম আপনি করবেন ইনকাম ফ্রম সিকিউরিটিজ, ইন্টারেস্ট অন সিকিউরিটিজ, যেটি পড়লাম। আচ্ছা ওইখানে আসি আগে। এখানে আপনি পড়বেন ডেফিনিশন, ইন্টারেস্ট অন সিকিউরিটিজ, স্কোপ, কন্ডিশন, ক্লাসিফিকেশন, এতটুকু। তাসলিমা তানজুম শুনতে পেয়েছেন? স্যার ও তো কথাই বলে না, ও আসছে না না সেটাই তো বুঝি না। যে হাত তুললো যে, হাত তুললো যে, হাত তুলেছে তো, না শুনলে হাত তুললো কেমনে? তাসলিমা তানজুম কি শুনতে পাচ্ছেন? আচ্ছা উনি শুনতেছে কিনা আমরা কেমনে বুঝবো? আপনি শুনলে রেসপন্স করেন। জি স্যার শুনতে। ওকে, তাহলে আপনার টপিক পেয়েছেন? আপনার টপিক
পেয়েছেন কিনা ইয়েস নো বলেন, কথা না বললেও চ্যাট বক্সে বলেন পেয়েছেন কিনা। স্যার এখন যদি না বুঝে স্যার পরে আপনার ভিডিও দেখে বুঝে নিলেই হবে, কারণ সে এখন কোনো রেসপন্সই করে না। মিনহাজুল আমিন এরপরে জি স্যার। আপনি করবেন টাইপস অফ সিকিউরিটিজ, তারপরে এগুলো ডিটেলস বলবেন, গ্রসিং আপ, তারপরে বন্ড ওয়্যার হাউস। পেয়েছেন? জি স্যার। জি স্যার। বন্ড ওয়াশিং, যেটা ওই যে বন্ড ওয়াশিং, এই তিনটা টপিক ডিসকাস করবেন। স্যার সফট কপিটা আমি পাই নাই, কিভাবে পাবো এটা? কোনটা? এই যে পিডিএফটা, মানে যেটা আপনি ই করতেছেন, পিডিএফ তো শেয়ার গ্রুপে করছেন। দিয়েছি না, না হলে এখন আবার দিয়ে দিব এটা। স্যার কাইন্ডলি গ্রুপে দিয়ে দিয়েন স্যার। জি ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা আর কি আছেন প্রেজেন্ট করেননি? সাবজেক্ট আর কি আছেন শুনতে পাচ্ছেন? সাজ্জাদ সাহেব শুনতে পাচ্ছেন কি? সাজ্জাদ ভাই আগামী ক্লাসের রেজাল্ট দিবে, কিন্তু না শুনলে খবর আছে আপনার। শুনে ফেলেন, আগামীটা মনে হয় শেষ ক্লাস হয়ে যাবে আমাদের। ক্লাস তো আমরা আরো 2-3টা পাবো না? নো স্যার, আমাদের না তো স্যার, পরীক্ষা একটা থেকে স্যার, একটা সাবজেক্ট একটা পাবো। আগামী ক্লাসটাই শেষ স্যার। ও আচ্ছা, দেন পরীক্ষার তো ডেট দিছি কবে জন্য? এই কত 1 তারিখ? তারিখ থেকে 6 তারিখ স্যার। আমাদের 2 তারিখ আনুষ্ঠানিক ডেট এখনো পাওয়া যায়নি, 2 তারিখ থেকে হতে পারে। আচ্ছা 2 তারিখ যদি হয় তাহলে আমাদের ও এক সপ্তাহ পরের সপ্তাহ কত ডেট পড়ে? প্রবলেম ছিল ইসে আপনার ফোন দিয়ে শুনতেছি তো একটু প্রবলেম হচ্ছিল শুনতে, কানে দিতে বলতে হবে। রাজ্জাদ সাহেব আপনার টপিক হলো এগ্রিকালচারাল ইনকাম। জি স্যার। এর মধ্যে আপনি যেটি বলবেন ডেফিনেশন, স্কোপ অফ ইনকাম ফ্রম এগ্রিকালচারাল না, হাউস প্রপার্টি, যেটি বললাম আর কি। সো আপনার টপিক হলো হাউ ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি, ডেফিনেশন, তারপরে স্কোপ, কন্ডিশন, এই তিনটা টপিক আপনার। আর কেউ আছেন? আর কেউ বাকি আছেন কি? আরেকজন তো ছিল কিন্তু উনি তো নাই এখন। আর কেউ থাকলে বলেন। নুরুল ভাই, মাহাদি ভাই ছিল না? মাহাদি ভাই তো লেট হ্যাঁ ছিল তো, কিন্তু ওনারা তো এখন ইসে নাই। মেহেদি কই? স্যার আমাদের ফাইনালের সময় কোন অ্যাসাইনমেন্ট দেন, সেটা কি স্যার পরীক্ষার পরে আমরা জমা দিব? আরো 2 জন আছে স্যার, ওই সৈকত আছে স্যার। ওটা পরীক্ষার টাইমে, যে এক সপ্তাহ ধরে পরীক্ষা চলবে ওই টাইমে জমা দিবেন। ওটা তো সিলেবাস স্যার শেষ তখন হওয়ার পরে, পরীক্ষার রিভিশন সিলেবাস শেষ হওয়ার পরে তো ওটা দিতে হবে। হয়ে যায়। সিলেবাস আগামী ক্লাসে মনে করেন সিলেবাস শেষ হওয়ার পরে তাহলে আগে ভাগে দিয়ে দিব। তাহলে আমাদের একটু টাইম দিন স্যার, পরীক্ষার আমরা হয়তো 3-4 দিন বা 3-4 দিনের ভিতর দিয়ে দিব স্যার। পরীক্ষার মধ্যে দিতে গেলে স্যার আমাদের প্রিপারেশন নেওয়াটা টাফ হয়ে যায়। কেন স্যার তখন কি অ্যাসাইনমেন্টই করব প্রতিদিন না, রাত দিন করবই না, পড়াশোনা ভাই ভাই করতে দিতে থাকেন থাকবো। পরীক্ষার সময়? পরীক্ষার জি সময় দিন স্যার, রাত মানে পড়াশোনা একসাথে করতে 3-4টা থাকেন? ভাইবা হয়, মানে অনেক সিলেবাস থাকে স্যার। সাথে জি পরে স্যার, তো অনেক করতে হয় স্যার। আচ্ছা দেখা যাক, যেটা যেমনি সুবিধা হয় করা যাবে ইনশাআল্লাহ। আগে ভাগে দিব যাতে সময় আচ্ছা পান। থ্যাংক ইউ। জি স্যার। ওকে, তাহলে আর কোনো বিষয় না থাকলে শেষ করব। যদি কোনো কোশ্চেন থাকে বলেন। আমার স্যার প্রেজেন্টেশন টপিকটা আরেকবার বললে স্যার ভালো হয়। আপনারটা তো বললাম স্যার সফট কপি দিলে তখন করবো আর কি, সফট কপিটা আচ্ছা সফট গ্রুপে কপি দিয়ে আমি দেবো। শেয়ার করে দিচ্ছি। এত
সবাই কিন্তু একটা একটা বলে দিয়েছি, যারটা তো সে শুনেছেন, না শুনলে ভিডিও দেখে নিন। ভিডিও দেখে নিতে পারবো স্যার। হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা ঠিক আছে। ওকে, বেস্ট অফ লাক। আল্লাহ সবাইকে ভালো রাখুন, সুস্থ রাখুন, এই কামনায় আজকে শেষ করছি এখানে। Okay, sir, ভালো থাকবেন, আসসালামু sir. আলাইকুম ওয়া আসসালামু রাহমাতুল্লাহ। আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়া আলাইকুম আসসালাম।